کہ از قرآن مجید آیاتی چند تلاوت بے فرمائند. I, Maria Umar, lecturer in Persian Department, Lahore College for Women University. I welcome you all in this today international webinar, The Impact of Sufi Orders to Create Peace and Harmony in Society, Tasir-e-Irfan dar Ijad-e Sulh Aramish dar Jame. Now, I would like to invite MS Persian student Hafiza Tasmiya Tariq for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. من از دانشجوی دانشگاه بانوان لاہور سیرش خان خواہش دارم که نعت پیامبر را ارائه بفرمایند. I would like to invite Sarish Khan, student of Lahore College for Women University, to present نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک کہیں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں 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 بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا. سبحان اللہ. ویبینار بین المللی امروز به نام تاثیر عرفان در ایجاد صلح و آرامش در جامعه The Impact of Sufi Orders to Create Peace and Harmony in Society ترتیب داده شده است و همراه ما نه تنها از پاکستان بلکه از کشورهای دیگر یعنی ترکیه، ایران، امریکا، بوسنی، هند، سربیه و بنگلادش دانشمندان و پژوهشگران حضور دارند. من همه را خیر مقدم عرض می کنم. صلح و همزیستی موضوع امروز ما یکی از مسائل مهم منطقه، جهان و دنیای معاصر است که تنها راه حل آن رجوع به عرفان است
इरफान तरीके बंदगी महज खालिक राह जिंदगी मसालमत अमीज रा तबीनो तबलीग में कुनात अलान मन अज रियासत गुरूह ज़बानो अदबियात फ़ारसी सरकार खानुम दुक्तुर फलीह ज़हरा काज़मी ख्वाहिशमंदम के अज मौरफ़ी वेबिनार बैनुल मिलली इमरूज़ बरनामे रा रस्मन आगाज़ बे फरमायंद। As we know, Sufism has played an important role in the formation of Muslim society. The term Sufism represents a school of thought rooted in the Islamic mystical philosophy and theology, whose beliefs and principles exerted significant influences across various aspects of Islamic politics and culture across the world. Sufism is a part of Islam in which beliefs are different from traditional Muslims but is derived from a more philosophical and social standpoints with a focus on closeness to God and attaining the truth of divine love and knowledge. Now I would like to request Chairperson Persian Department Professor Dr. Sayyida Faliha Zahra Kazmi to present the introduction of today's webinar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. On the behalf of our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, and Persian Department, Lahore College for Women University, I welcome you all, scholars from 7 different countries of the world. The topic of our webinar is the impact of Sufi orders to create peace and harmony in society. Mysticism is a direct intuition or experience of God. The term mysticism has ancient Greek origin. In the modern world, mysticism has acquired a limited definition with broad applications as meaning the aim at the union with the absolute or God. And Sufism is the mystical branch of Islam. And the word Sufism is an interpretation of Arabic word tasawwuf, which initially has been found in the 19th century and refers to be a Sufi. Tasawwuf, or with its general meaning, Irfan in Persian, as old as Islam itself, and first has been used in the 18th century. It is the spiritual or inner dimension of Islam. So as long as there is Islam, there will be Sufism. Islamic Sufism is known for its peaceful teaching. The Sufis are considered as ambassadors of peace, tolerance, and harmony. They value humanity. They teach their followers that if they want to seek the love of Almighty, they must have to love humanity. They discourage extremism. This is how the Sufism plays a great role in bringing people of different walk of life close to each other. The way of Sufism and different Sufi order is the best way by which we can develop peace and harmony in our societies, and we can make our societies peace-loving societies. As Hafiz said, "Mabash dar payye azaro harche khahi khun, ke dar tariqat ma ghair az in gunahi neez." Don't harm anyone, as it's the biggest sin in our beliefs and tariqat. من خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه دوستان گرامی، بزرگواران، سروران، فریختگان که از کشورهای مختلف به ما متوسل شدند و به این فرصت به ما دادند که از حضور اینها استفاده کنیم و این اصول و تربیت که در حقیقت اسلام میخواست که به انسان بکنه
این فکر نمی کرد که این طرف مسلمان هست یا مسیحی هست یا یهود هست یا از مذهب دیگه وابسته هست. اسلام فقط دوست داره که انسانها رو نزدیک بیاره و انسانها با هم دیگه لطف و محبت داشته باشند. به همین خاطر ما امروز این برنامه رو داریم که خدمت همه دوستان باشیم و این همایش رو برگزار کردیم و امیدواریم که از حضور شما بزرگواران ما بتوانیم یه سعی کوچک کنیم به این راستای امن و سلامتی جامعه انسانی. ممنونم. बहुत शुक्रिया मैडम. الان خواهشمندم از جناب آقای خزایی رایزن محترم ایران در اسلام آباد که لطفاً در مورد عرفان و برنامه روز نظر خودشان را ابراز بفرمایند. I would request respected Dr. Khizai, Cultural Attaché Iran in Islamabad, to share his mysterious views on today's topic. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه عزیزان محترم حاضر و استادان محترم که در این وبینار از کشورهای پاکستان، ایران، هند، ترکیه و نمیدونم اگر کشور دیگه هم هست به هر حال در این وبینار حضور دارن. ولی به هر حال من از شهر اسلام آباد پاکستان خدمت همه دوستان و عزیزان عرض سلام و ادب دارم و همینطور تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر سید ولیح زهرا کاظمی که رئیس محترم بخش زبان فارسی هستند در دانشگاه بانوان لاهور و همت کردن و این وبینار علمی رو، این همایش رو به صورت مجازی برپا کردن. جا داره که من هم تبریک عرض بکنم ایام ماه رجب رو خدمت همه عزیزان و سروران حاضر و همینطور 13 رجب رو که دیروز به اصطلاح پشت سر گذاشتیم و میلاد مولود کعبه بود و انصافاً در پاکستان شور و شعف خاصی برپا بود که خدمت شما عرض بکنم که از اهل سنت و چه شیعه این ایام رو بسیار گرامی داشتن و در این خصوص واقعا وحدت و تقریب رو در اینجا میشه خیلی خوب دید و ملاحظه کرد. خب موضوع جلسه امروز بحث تأثیر عرفان هست در ایجاد صلح و آرامش در جامعه که همینطور که از عنوان این جلسه برمیاد به هر حال عنوان بسیار زیبایی رو داره و قرار هست تأثیر عرفان در ایجاد صلح و آرامش در جامعه مورد بررسی قرار بگیره. من فکر میکنم که به هر حال علت انتخاب این اسم زیبا هم این باشه که به هر حال عرفان یک ریشه بسیار عمیق و یک ریشه مشترکی در کشورهای حوزه تمدنی شرق داره و در حقیقت قدمتی چند هزار ساله هم داره، یعنی مال امروز و دیروز نیست. واقعا تصوف و عرفان در این حوزه بسیار قدمتی طولانی داره، حالا چه از بعد عرفان نظری و چه از بعد عرفان عملی. عرفا میگن اساس عالم بر پایه عشقه و شاید این مطلب رو به هر حال از آیات شریفه قرآن استنباط کردن و در حقیقت به ذهن عرفای ما از این طریق راه پیدا کرده که و همینطور مضامین اشعار زیبای فارسی که به هر حال مملو هستش از عرفان و تصوف و اون چه که عرفان حقیقی و واقعی هست. اونجا که حافظ می‌فرماید از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. من می‌خواستم عرض بکنم که به هر حال خداوند هر چه خلق کرده زیباست و هر چه زیبایی‌های خدا هست در همین عالم تجلی پیدا کرده و بهترین و زیباترین تجلی که از مخلوقات خدا هست همین عشق هست که
پیامی وسیع داره و پیامی بزرگ رو برای همه بشریت داره. منتها عرفا اومدن برای این موضوع یک مکتب رو تعریف کردن و ما هر چقدر هم که بخوایم از اون فرار بکنیم، انگار که میخوایم از عشق، از حسن، از زیبایی ها و از خلقت های آفرینش بخوایم خداحافظی بکنیم و این کار شدنی نیست. لذا باید با عرفان نزدیکتر بشیم، به عرفان باید نزدیکتر بشیم، با عرفان باید آشتی بکنیم و عرفان در حقیقت یک چیزی هستش که زبان فطرت هست، یعنی از عمق درون افراد برخواسته، از عمق درون آدمی در حقیقت به وجود اومده. از نظر ملا صدرا اونجا که به هر حال در آیه قرآن استناد میکنه ایشون، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، یعنی خواسته بگه که این شناخت همون شناخت زیبایی ها و شناخت عشق هست و اگر کسی زیبایی آفرینش و سر عشق رو بشناسه حکیم هست و صوفی هست و در حقیقت عارف هست. بنابراین باز من تاکید میکنم که خداجویی در فطرت همه ما قرار داره و انسان هیچگاه دنبال مجهول مطلق نیست و اگر به دنبال چیزی بره باید علم اجمالی هم به اون طبیعتاً داشته باشه. در واقع احکام تشریعی پیامبران ما پشتوانه احکام اولیه فطری هستند، یعنی اون چه که در فطرت ما نهاده است به عنوان خداجویی، احکامی که از طریق پیامبران الهی به ما رسیده در حقیقت راه رو برای ما باز کرده و نشون میده و اون چه که عرفا به وجود آوردن و اون چه که مکتب عارفان هست ایدئولوژی همین ندای فطری هستش که در فطرت بشریت وجود داره. من اگر بخوام خیلی راجع به این کلیات صحبت بکنم شاید وقت خیلی گرفته بشه، ولی واقعا در این حد میخوام خلاصه بکنم که عرفا اون چه که عرفای واقعی به ما تعلیم دادن و یاد دادن این هستش که قاعده وحدت و کثرت رو در حقیقت در کنار همدیگه قرار دادن، یعنی در این وحدت کثرت داریم، در این کثرت وحدت داریم، ولی همه اون کثرت ها منجر به وحدت میشه و اون وحدت در حقیقت من وجودی هستش که در هر یک از افراد وجود داره و اون من یعنی خدا، چون فطرت ما خداجو هست. ما باید تلاش بکنیم، ما باید یاد بگیریم از عرفا که به هر حال اون کثرت ها رو به تدریج کم بکنیم، اون منها رو کم بکنیم، اون به هر حال اقلیم هایی که در ظاهر ما در بیرون ما وجود داره اینها رو به تدریج کم بکنیم و تبدیل بکنیم به یک وحدت و تبدیل بکنیم به یک ندای واحدی که از درون خودمون اون رو حس بکنیم. من یک اشاره‌ای می‌خواستم بکنم به یکی از عرفایی که به هر حال در عصر خودمون ما شاهد حضور ایشون بودیم و اون رو درک کردیم و لمس کردیم و اون حضرت امام خمینی هست رحمت الله علیه که رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران بودند و معمار انقلاب بودند. ایشون وقتی که به هر حال شما در مقام ظاهر نگاه میکنیم خب میبینیم یک رهبری هستند که در عصر کنونی و در عصر حاضر کاری رو انجام دادن، رهبری رو انجام دادن که با پشتیبانی مردم، با انسجام مردم، با وحدت مردم ایران انقلاب اسلامی ایران رو در سطح جهانی و در سطح منطقه‌ای و در سطح ملی به وجود آوردن و خب این ظاهر امام هست، اون چیزی هستش که ما درک و برداشتمون هست از ظاهر سیاسی و اجتماعی امام. ولی از اون طرف که نگاه میکنیم خب میبینیم امام یک درونی هم دارن، یک برونی هم دارن که شاید این
برون ایشون همین بحث عرفان ایشون هست. بحث این هستش که واقعا شاید بتونیم بگیم در این دور زمونه ایشون خاتم العرفا بودن که به هر حال در عصر کنونی ما حضور داشتن و به قول خیلی از بزرگان خب ما نمیتونیم خیلی از افکار علما اندیشمندان رو در عصر حاضر درک بکنیم و اونها رو به خوبی بشناسیم. اصطلاحاً میگن یک چیزی به عنوان حجاب معاصرت یک پرده‌ای در جلوی چشمان ما رو میگیره و قرار گرفته و اجازه نمیده به ما که اندیشمندان و دانشمندان و علمای خودمون رو در اون دوره خودشون بشناسیم. همطور که خیلی از افکار بلند اقبال شاید همین الان شناخته شده نیست برای مردم دنیا، جهان و شبه قاره، ولی در عصرهای بعد، در نسل‌های بعد این شناخت کاملتر میشه و بیشتر میشه و عمق وجودی اونها رو در دوره‌های بعد بیشتر درک خواهند کرد و حضرت امام هم همینطور هست. بعد از فوت ایشون اصلا کسی فکر نمی‌کرد که ایشون اهل شعر باشن، اهل شعر کلاسیک باشن، اهل شعرهایی باشن که واقعاً مضامین عارفانه عمیقی در این اشعار نهفته هست و با خوندن اینها واقعاً یک خلسه‌ای دست میده به آدم و واقعاً در عین زیبایی که داره، در بین اوزان شعری که داره، در عین اوزان شعری که داره، به هر حال اون مضامین عرفانی و عمیق رو هم در کنار خودش داره. لذا اینکه خب ما می‌بینیم حضرت امام رضوان الله علیه در کنار امور سیاسی که داشتن، این که عرض می‌کنم امور سیاسی، چون در ایران 8 سال جنگ بود، در ایران 8 سال حمله بود از طرف رژیم صدام که هر روز این جنگ واقعا کربلایی بود برای ایران و ایرانی‌ها و با سختی مقاومت می‌کردند در برابر کشوری که همه دنیا از اون کشور دفاع می‌کرد. لذا خب ما می‌بینیم حضرت امام با این روحیه عارفانه یک جنگ به این بزرگی رو مدیریت می‌کردن و هدایت می‌کردن. ایران رو بعد از انقلاب که خیلی از ساختارهاش دچار مشکل شده بود، اینها رو تقویت می‌کردن، اینها رو کنترل می‌کردن و هدایت می‌کردن و خب ما می‌بینیم که یک عارف در مقام یک رهبری سیاسی قرار گرفت. اینجا نشون میده که اون عرفان و اون در حقیقت عارف بودن مانع از ورود به مسائل اجتماعی و سیاسی نیست که موضوع اصلی همین وبینار و همین همایش هست که واقعاً آیا عرفان، آیا روحیه تصوف داشتن مانع از این هستش که جامعه هدایت بشه یا فقط یک چیز نظری هست، یک چیز اعتقادی هست که فقط ما باید بشینیم داخل خانقاهی، ما باید بشینیم در یک جای دربسته‌ای و فقط اونجا خلاصه چیزهایی رو بگیم و اینها و بعدم دیگه تمام بشه. نه، واقعا اینطور نیست. اگر عرفان صحیح باشه، اگر عرفان ناب باشه که برگرفته از اسلام ناب باشه، در حقیقت باعث خواهد شد که جامعه به رشد و تکامل برسه. امروزه یکی از مشکلاتی که واقعا خیلی از کشورها در خیلی از نقاط جهان با اون روبرو هستن، شما میدونید همین بحث افراطی‌گرایی دینی و مذهبی هستش که ناشی از جهل است، ناشی از عدم آموزش است و از اون زمینه‌هایی که در این کشورها هست سوء استفاده میشه و قدرت‌های پنهانی و بزرگ این شکاف‌های کوچیک رو تبدیل میکنن به یک شکاف‌های بزرگ و باعث اختلاف میشن. حضرت امام خمینی یکی از اندیشه‌هایی که داشتن به عنوان عارف همین بحث وحدت اسلامی بود در همه کشورها، در همه جوامع، نه فقط بین مذاهب اسلامی بلکه بین همه ادیان الهی، بلکه بین همه مردم، بلکه برای همه بشریت. و ما می‌بینیم که اگر این عرفان ناب، اگر این عرفان صحیح اسلامی اجازه بروز و ظهور پیدا بکنه، نتایج خیلی خوبی خواهد داشت.
خب ما باز امروز واقعا شاهد هستیم این مسائلی که بر اثر افراطیگری به وجود میاد، دائما گروه‌هایی به وجود میان، داعش به وجود میاد، نمیدونم القاعده به وجود میاد و بالاخره این گروه‌هایی که الان هستن و هر روز یه گروهی به هر حال میاد، اینها واقعا حاصل همین انحرافات فکری هست، همین انحرافاتی هستش که در حوزه مذهبی برای خیلی از اینها به وجود اومده و ظلم میکنن به مردم کشور خودشون، ظلم میکنن به مردمی که به اونها حمله میکنن، خصوصا به خانم ها، خصوصا به زنان که واقعا حقوق حقه و مسلم اونها رو زیر پا میذارن و در حقیقت اجازه رشد معنوی رو به اینها نمیدن. علی ای حال امیدوار هستم که برداشت‌های ناهنجاری که به هر حال نصیب خیلی از کشورها شده و موجب اسلام هراسی شده در کل دنیا و خیلی از اینها بر اثر همین برداشت ناصحیح و غلط هستش از عرفان و سوء استفاده هستش، انشالله به نحوی هدایت بشه که برعکس بشه، یعنی اینها در حقیقت به نوعی چراغ هدایت بشریت بشن، عرفان ناب، عرفان صحیح و باعث صلح و امنیت بشن در همه دنیا و خصوصا در کشورهای اسلامی که مردم بتونن در کنار همدیگه با زندگی مسالمت آمیز انشالله استفاده بکنن. من در یک نتیجه گیری پایانی میتونم این رو عرض بکنم که عرفان اسلامی طریق بندگی محض خالق، راه زندگی مسالمت آمیز و صلح را تبیین و تبلیغ می کند و به همه انسانها طریق عملی پرورش روح و معنویت را می آموزد. تشکر میکنم از کسانی که این همایش رو برگزار کردن، مخصوصا سرکار خانم دکتر فلیحه زهرا کاظمی، و از این فرصتی که من دادید خیلی متشکر و ممنون هستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون جناب آقای خزایی. درست فرمودید که عرفان صحیح در خانقاه نشسته نیست بلکه کار کردن برای رفاه جامعه است. It is a matter of immense pleasure and honor that we have our worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, with us. I would like to introduce Professor Dr. Bushra Mirza, Vice Chancellor, Lahore College for Women University, got her PhD degree from University of Cambridge on Cambridge Commonwealth Scholarship. 27 PhD and 120 MPhil students have completed their research work under her supervision. She has published more than 180 papers in well-reputed journals. In 2013, she was awarded honorary position of ISESCO Women Science Chair. As recognition of her research achievements, she was awarded Best Young Research Scholar Award in 2006 by Higher Education Commission, Pakistan, Gold Medal for Biochemistry in the year 2008 by Pakistan Academy of Sciences, and Professor A.R. Shukuri Gold Medal by the Zoology Society of Pakistan in 2010. Best Research Paper Award by Higher Education Commission and Presidential Award Tamgha-e-Imtiaz in 2017. Now I would like to request the worthy Vice Chancellor, Professor Dr. Bushra Mirza, to welcome our participants from across the globe in today's international webinar, The Impact of Sufi Orders to Create Peace and Harmony in Society. صدای خانم دکتر رو نداریم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I hope you can hear me. بله. Assalamu alaikum, madam. Ji. Right. Assalamu alaikum, everybody. It's such an immense pleasure to have such a beautiful gathering, rather galaxy of experts in their area. And I must congratulate Dr. Faliha Kazmi and her team for putting together this webinar.
And as Vice Chancellor of Lahore College Parliament University, I'm so very grateful to all the honorable members who have joined this webinar on a very important topic, because I think nothing is more important than peace and harmony, which is required in today's world. And we see that no matter what solution we propose, at the end of the day, it's the peace and harmony which has to come within ourselves. And that is the message of our Sufis. If we look at, Sufism in any, aspect of Sufi, what we call it, silsila, and the literature which is written by Sufi poets, whether it's Persian or Punjabi or Urdu or Arabic, or it's all full of message for peace and harmony and love and empathy. So I think that is the need of the day, that particularly in educational institutions where we have our young generation being nurtured and being trained, it's important that we send them the message which needs to be given in today's world. And that is why I'm very grateful for all those who have joined us to send this message. I can see that we have experts from national as well as international level joining us, and I'm sure they will be giving their talks in different languages, and I hope everybody can understand that. But the thing is that every literature is full of that. And I know I've read a little bit of Punjabi literature and Urdu literature, and in the Sufi Kalam is one of my favorites. And, whether it's Baba Farid or Bulle Shah or even our recent, some Sufi poets, they have produced some beautiful piece of writings which have, like, the whole, I think what you cannot explain probably by writing volumes and volumes of book is just written in one or two verses. And so I was just, recalling what I read, and it's one of my favorites, by Punjabi poetry. And, excuse me for those people who cannot understand Punjabi who have joined us. And I hope probably Dr. Faliha or somebody else can translate it for them. So it's like one verse which I was just thinking about was one of my favorite. तू क्यों ढावे मस्जिद मेरी, मैं क्यों ढावा मंदिर नू, आजा दोवे बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नू. I mean, I think if you think about it, this is something which has the whole word of wisdom and spirituality just in these, couple of verses, that every religion needs to be respected, every school of thought need to be respected. And what we really need to understand is within ourselves. What we really need to understand is that, why we are created and why we are here, and how we can sort of our inner spiritual side, how we can nurture that. And that is something which we can do when we sit together and learn from each other and hear the voice from within. And so I think I'm sure today and tomorrow's webinar would be a strong message of peace and harmony for everybody, because we all have very, very little life, and we all are going to leave one day. And what we leave behind, what sort of message we leave behind, what sort of legacy we leave behind is very important. And that is why I'll just end my note with a verse again from Baba Farid, one of, again, my favorite. Koi bhul gaya maqsad aaman da, koi karke maqsad hal chaliya, ithe har koi Farid musafir hai, koi aj chaliya, koi kal chaliya. Again, a beautiful verses, a very, very, just in a couple of verses, again, a whole wisdom and message of what life is all about. We all have very, especially in today's pandemic world, I think it has probably sort of, I feel that it has, in a way, refreshed our faith of
being so sort of, uncertain, that life is so short and nobody knows when we are going to disappear from the face of the earth. And we need to understand that that little time which we have got, what we are doing with that time and what sort of legacy we are going to leave behind. So I hope and pray that Allah gives us strength and ability to understand the message of wisdom which has been given to us by the God's words, as well as the Sufis' message, to spread peace, harmony, and love around us and leave a good legacy for our next generation. Thank you very much. Thank you, Dr. Seba. I know you know well about Rumi, the Persian poet, and I know you love Rumi and his poetry. Kindly say something about Rumi also. Well, in fact, as far as Rumi is concerned, he's definitely one of my most favorites. Unfortunately, because I do not know Persian, and that is why I cannot read the exact words, but one of my favorite books was 40 Rules of Love. And if you read every rule which is written in that, that was one of those books which once I read, after that, I kept it under my pillow for quite some time, so that whenever I wanted to read any of those messages, I wanted to read that again and again. And just one or two rules which were narrated in that book, I'm just going to repeat that. That one was that every human being is a work in making, work in progress. Means we are never complete. Of course, we can never be perfect. So our whole life should be that we try to complete ourselves, we try to improve ourselves, we try to be better than what we were yesterday. So I think it's a very strong message for young or old, anybody, because nobody is perfect. And similarly, there was another rule which I don't remember exact wording, but it was something like that, every act we do, whether it's good or bad, it has kind of a ripple effect, and it multiplies and it spreads. So whether we do good or bad, we see that it spreads around us, and it goes very, its effect can be very long lasting. And that is why we need to be very careful what we do and what sort of ripples we are creating in this ocean of life. So thank you, Faliha. Thank you, Dr. Seba. मुझे मालूम था कि आपने रूमी को बहुत डेप्थ से पढ़ा हुआ है, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, बल्कि हमारे एक जो पंजाबी स्कॉलर हैं, उन्होंने रूमी की कुछ पोइट्री हमसे ही मांग के आज वो पढ़ रहे हैं, और पर्शियन में वो पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे. थैंक यू so much. It was a pleasure for us and my students and our international scholars to hear you. Thank you, madam. Now, I would like to request Dr. Ehsan Nadeem Goraya, Director, Dayal Singh Cultural Forum, Lahore, author of 35 books on cultural heritage and history of Pakistan, founder of Umarkot Museum, who is performing his valuable services in history and archaeology since long, to present his valuable thoughts on the topic of the day. Khwahish daram az aghayi Dr. Ehsan Nadeem Goraya, Sukhanrani khud ra befarmayand. अस्सलाम वालेकुम सर, गुराया साहब, हम आपका मुंतजिर हैं. میکروفون آقای دکتر خاموشه، لطفاً روشنش کنید. نه ما ایشون اینو چیز نکردیم، خودشون روشن کنن. بله، خودشون باید روشن بکنن. Please open your microphone, sir. Now it's okay? You It's can hear okay. me?
Yes, can yes. hear me. Yes, sir. Oh, Yes. thank you very much. I thought it Thank was you, sir. from your side. Anyway, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सत श्री अकाल and good day. First of all, I would like to sincerely thank Professor Dr. Bushra Mirza Tamga Imtiaz, Vice Chancellor, Lahore College for Women University, the chief patron of this two-day online seminar, for giving me this opportunity of speaking on a highly venerated subject and for the sitting online with the cream of scholars of the world, even if I'm just a novice and a small student before them. I would also like to thank Professor Dr. Faliha Zahra Kazmi, Chairperson, Persian Department, Lahore College for Women University, a scholar par excellence in her field and in a way a mentor in Persian for a beginner in this sweet language. My thanks should also go to all the scholars participating in this seminar, from whose learned discourses I'll be able to acquire a lot in this field. But before I come to my humble presentation, I would wish to recite a verse by Maulana Rumi, as it was being talked just now. Mura jano jahani che kunam jano jahara, tu mara ganje ravani che kunam sudon zehara. I don't have to explain it or translate it. Everybody must be knowing it. Only I wanted to tell that I love it. I present a few lines for my learned colleagues here. In the history of humanity, Sufism has been a universal movement. The tradition of Sufism is found in most of the world's religions. In this world, all the other ways of Sufism that are practiced lead to disbelief and atheism. But on the other hand, Islamic Sufism leads the human creatures to the real God. Today, in the dimensions of the subcontinent, all the major branches of Sufism such as Qadri, Chishti, Sohrawardi, Naqshbandi, Shazli, etc. are present. The saints and Sufis, by following Islam along with their worship and piety, never severed their ties with the society but stayed within it and cared for the sufferings of the people, introducing them to Islam. The people who were Muslims were adorned with deeds and good morals. That is why Islamic mysticism is superior to all other schools of mysticism in the world. This mysticism spread the light of religion in the subcontinent and in the Persian Gulf and created an atmosphere of peace and tranquility in the world which has no precedent in history. Do you hear me? Can you see me? Hello? Yes, sir, we can see you and we are hearing you. Mm-hmm. I can't see anybody. I don't know what has gone wrong. Anyway, with regard to the origins of Islamic mysticism, it can be said that during the 3rd century Hijrah and after that, when the Muslim society was under the rule of Abbasid Caliphate and was at its peak in the scientific, cultural, economic, and social spheres, the tradition of Sufism was also attracting people towards itself. If great people such as Sayyid Al-Taifa Sheikh Junaid Baghdadi, death 297 Hijrah, I should skip a little bit because time is very limited and can start from that
At the end, Imam Ghazali, death 505 Hijra, Sheikh Abdul Qadir Jilani, Sheikh Shahabuddin Suhrawardi, Sheikh Ibn Arabi, and Jalaluddin Rumi. Presented the mysteries of Sufism with practical tradition, knowledge, and power of pen. At a high level of knowledge, the discussion on Islamic mysticism will be very long. So, I would like to discuss Islamic mysticism in the context of the South Asian subcontinent only. Over here, regarding the advent of Islam, the author of Indo-Pak history has written, I quote, Islam first reached South India as a religion. Muslim merchants and preachers in the 7th century AD. Remember that the Prophet died in 632 AD. Therefore, soon after his death, the Muslims had reached here. They began to come and go in Malabar and other areas of the south coast. Since Muslims possessed the best morals and character and were seen honest in business dealings, therefore the kings, the merchants, the common people of Malabar treated them with tolerance. So the Muslims acquired lands on the western shores of the Indian subcontinent and built mosques. Remember that at that time, there was never a question of building monasteries, and engaged in preaching their religion. Every Muslim was preacher of his religion in terms of his morals and deeds. As a result, the people became influenced by them. This series of trade and preaching continued for a century until Islam flourished in Malabar, and even the king over there became Muslim. The spread of Islam in South India was also due to the fact that at that time, South India was a victim of religious strife. The followers of Hindu Dharma were fierce opponents of Buddhism and Jainism and were engaged in their uprooting. In these circumstances, when the preachers of Islam declared the oneness of God and considered casteism and racism as meaningless and inhumane, the people who had been suffering from these divisions and distinctions of thousands of years started turning towards Islam. Since there was no restriction on conversion of religion by the government and society, thousands of non-Muslims became Muslims. Unquote. Tehreek-e-Pakistan Hind, page 390. The quote shows that people started flocking to Islam under the influence of Islamic teachings. In fact, the scholars took the path of writing and composing to popularize Islamic teachings, and the Sufis presented the Islamic principles to the people in a practical way. The Sufis that visited the Indian subcontinent and through whom Islam was published in India, only two of them are famous who visited first. The first is Hazrat Ali Hajweri, 1009 to 1072. He visited undivided India, present-day Lahore, in 1069, and the second elder is Khwaja Muinuddin Chishti Ajmeri, 1124 to 1235, whose date of arrival in India is after him. Accordingly, 1161 is stated about him. The teachings of Sufism revolve primarily around the oneness of God, which was also somewhat consistent with the local ideas. They respected the prevailing concepts of society while presenting their teachings to the people
and tried to explain them in a local manner instead of imposing their beliefs and ideas. Instead of promoting or boasting of their Arabic superiority, the Sufis took an interest in becoming part of the local culture and society. They did not restrict to Arabic, Persian, and Turkish languages for their teachings, but preferred the local languages as well. For them, music, which was an important part of Indian civilization, was also regularly legalized and popularized, through which their spiritual message spread more among the masses. There are many famous religious sects in the subcontinent who have done exemplary work for the propagation of the teachings of Islam. Among them, Hazrat Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, may Allah have mercy on him, Qadri Silsila, Khwaja Abu Ishaq Shami Chishti, Hazrat Sheikh Khwaja Moinuddin Chishti Ajmeri, may Allah have mercy on them, Chishti Silsila, Hazrat Sheikh Al-Kabir Ahmad bin Alar Falil, may Allah have mercy on him, Rafia Silsila, Hazrat Sayyidina Abu Hafs Sheikh Shahabuddin Umar Saharwardi, may Allah have mercy on him, Suharwardiya Silsila, and then Sheikh Muhammad Bahaullah Shah Naqshbandi, may Allah have mercy on him, Naqshbandiya Silsila, and so on are present. Hundreds of thousands of non-Muslims converted to Islam through the centuries-long preaching activities and guidance of Sufis in the subcontinent. The elders of the Chishtiya and Suharwardiya Silsilas and the various branches and companions of these adherents preached Islam and the guidance of enlightenment in their respective monasteries, and their light reached all corners of India and brought the servants of God out of the darkness of irreligion and disbelief and enlightened them with the truth and knowledge. After the Chishtiya Silsila, the Suharwardiya Silsila started in India. The foundation of this series was laid by Sheikh Ziauddin al-Bahawal al-Najib Suharwardi, may Allah have mercy on him, in Baghdad. He was a disciple of Ahmad Ghazali, the brother of Imam Abu Hamid al-Ghazali, and taught Shafi jurisprudence at the Nizamiya University in Baghdad. The famous contemporary book Adbul Muridan is written by him, which is related to study. The Suharwardiya chain is one of the famous spiritual chains around the world. The followers of this chain are called Suharwardi, which are mostly present in India, Pakistan, Iran, and Bangladesh. The founder of this series in the subcontinent is Hazrat Abu Hafs Sheikh Shahabuddin Umar Suharwardi Baghdadi, may Allah have mercy on him, and so on. Indian Sufis have rendered services to the country and nation in a way that is unparalleled in other nations. Instead of living in hiding in the jungles, Muslim Sufis continued their mission by living in the midst of society. In the early centuries, due to the compilation of jurisprudence and hadith and engaging in theological and philosophical discussions, a large number of scholars could not provide moral training to the people. The Sufis filled this void. They mastered the human psyche and used it to spread their ideas as well as to educate people morally. Muslim scholars have generally had a tendency
to distance themselves from the people. They usually worked in strict way to bring religion into hearts. On the contrary, Muslim Sufis became closer to the people. They made their dressing, manners, and seating more public. The scholars adopted the method of teaching, writing, and composing of religious ideology to convey their views to the people. The scholars of the subcontinent generally used Arabic and Persian as means of expressing their views instead of the local languages. In this way, they managed to convey their message to the educated class, but they could not get through to the masses. Sufis, on the other hand, adopted a public approach. They delivered this message in local languages according to the public taste. In this regard, I would like to present here Makhdoom Bihari's style. Well, it is he adopted the style of Biharis, and he spoke and wrote like them as जो कुछ फुलाने के पिंड प्राण में हुए राह काले पुखर का etc. Baba Farid Shakarganj, may Allah have mercy on him, the elder of the Chishtiya Silsila, also adopted the method of staying close to public. Although his own language was not Punjabi, he expressed his views in Punjabi to impress the common folk. See the speech style of Baba Farid Ganj Shakar, may Allah have mercy on him, like Farida khak na nindiye khako jed na ko jiundiyan pairan thale moya upar hoye. In the same way, you can see in the quotes of Hazrat Khwaja Muinuddin Chishti, Hazrat Bakhtiyar Kaki, and Hazrat Nisamuddin Auliya, such methods and measures which used to attract people towards them. That is why these religious leaders never went to the court of emperors, but the emperors themselves used to come to their courts. The matter didn't end here. The court of these Sufis held the status of a social institution in those days. These court references were created because in the time of the emperors, not everyone could even think of taking their grievances to the court of emperors, but the courts of Sufis were such that they could go there for their sorrows and also the light of religion. These were the courts that not only played a significant role in the construction and formation of the South Asia subcontinent society, but also gave it a distinct identity in the whole world. Thanks to the grace of these Sufis, tolerance, brotherhood, love prevail even till now in the whole region, even today. It seems to be the dire need of today's age to have such institutions because of their being free from discrimination, and there is no intrusion of secrecy. Everyone can come to these courts. Right now, such monasteries are needed where people of all denominations and faiths can gather. When people of all kinds will come together, only then you can invite them to the right path. But when people don't have any such centers, they won't come, then who can be called and invited to the right path? The Sufis, in order to get closer to the people, adopted the same method of Islam, which is the method of love and tolerance. They brought people closer to the love of God by giving practical examples of morality. It is impossible to ignore the effects of the Sufis' lives and writings which occurred for peace, love, and brotherhood. Sufism, because of its universal teachings, support for high human values, and a spirit of peace is not only the need of this subcontinent, but also of the whole world. Thank you very much. Hello.
Thank you so much, sir. Very informative article. अलॉन मन अजरई से गुरु है तारीख दानिशगाह बैनुल मिलली इमाम खुमैनी कज़वीन ईरान जनाब आगाई डॉक्टर नसरुल्लाह पूर मोहम्मदी अमलशी तकाज़े दारम के मगाले बाअर्ज़िश खुद रा अराय बेदहन. Now I would like to request Dr. Mohammad Nasrullah Pur Mohammadi Amlishi, Head of History Department in Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran, to present your valuable article. نام خدا. خانم دکتر سلامو داری؟ بله آقای دکتر سلام، صدای شما رو قشنگ داریم. ممنونم. به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان و شنوندگان این وبینار و به ویژه در واقع حضاری که در واقع این وبینار به صورت مجازی حاضر هستند و مشارکت دارند. قبل از اینکه وارد بحث خودم بشم به طور خلاصه بیان کنم، جا داره که قدردانی و تشکر وافر داشته باشیم از دانشگاه السی بانوان لاهور، به ویژه سرکار خانم فلیحه کاظمی که در واقع تمهیدات و زیرساخت هم فنی و هم در واقع علمی این وبینار رو فراهم آوردن و خوشحالیم که این فعالیت ها ادامه داشته باشه. دانشگاه بین المللی امام خمینی و اساتید این دانشگاه در واقع خیلی دوست دارن با دانشگاه های در واقع پاکستان و شبه‌قاره هند، به ویژه با دانشگاه السی بانوان و دیگر دانشگاه های پاکستان این گونه روابط علمی فرهنگی رو گسترش بده. عنوانی که برای این وبینار انتخاب کردم تحت عنوان نقش سید حیدر آملی در واقع تقرب تشیع و تصوف در عصر مغول است. ما در این در واقع گفتگو بر این هستیم که ضمن اینکه از مشکلاتی که تهاجم مغول برای جهان اسلام به ویژه برای ایرانیان فراهم کرده بود و مصیبت‌هایی رو که فراهم کرد و تلفات و هزینه‌هایی که از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برای ما فراهم کرده در واقع در اینجا صحبت کنیم و در همین راستا مشکلاتی که فرق و نهله‌های فکری و مذهبی براشون ایجاد شد رو بیان کنیم و سرانجام برون رفتی که سید حیدر آملی از طریق عرفان و تصوف بین در واقع مقوله تشیع و تصوف فراهم کرد تا بتواند در واقع حیات اجتماعی و فرهنگی بخشی از مردم جهان اسلام به ویژه ایران رو در واقع مفردی براش باز. آقای دکتر ما صدای شما و تصویر شما رو داریم. بفرمایید. بله بفرمایید. ممنونم. بعد ما در این راستا می‌خواستیم اینو بگیم همونطور که می‌دانیم مغولان در سال 616 با حمله چنگیز در واقع این تهاجم شروع شد. در سال 656 این حمله بار دیگر توسط هولاکوخان مغول ادامه یافت و سال 657 هم در واقع خلیفه عباسی در واقع خلع و از بین رفت و به این صورت تمرکز دنیای اسلام از بین رفت و اون مرکزیت خودش رو از دست داد. در این راستا نمیخواهم که در واقع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که مترتب بوده بر این حمله و تهاجم تاریخی زیاد تمرکز کنیم. بنابراین مغولان تقریباً علیرغم اینکه تساهل مذهبی داشتند به گرایش‌ها و اندیشه‌هایی توجه کردند که یک کم از سیاست فاصله داشت، به فعالیت‌های در واقع سیاسی کمتر در واقع
توسعه میکرد. در این راستا طریقت، تصوف و عرفان از جمله مشرب‌های فکری بود که بیشتر مورد توجه مغولان قرار گرفت. در همین راستاست که آقاخان مغول توسط یکی از اهل طریقت یا تصوف به اسلام ایمان آورد و همینطور گروه رفاهیان که با کراماتی که از خودشون نشون دادن و حرکات خارق‌العاده‌ای که از جمله رفتن به درون آتش بود، برای اهل تهاجم مغول بسیار حیرت انگیز بود و به تصوف علاقه نشون دادن. و در کنار اون ما میبینیم مباحثی که حاکم مغول بغداد بعد از مرگ هولاکو خان رواتی رو در نجف با موقوفات بسیار تعیین کرد و خود مغولان همین طریقت و تصوف رو یک جایگزینی برای اون تفکر سنتی جهان اسلام یعنی خلفای عباسی می‌دانستند و از این طریق تمایل داشتن که مشروعیت خودشون رو به دست بیاورند. بنابراین علاقه نشان دادن به تصوف و اهل طریقت و به همین خاطر صوفیه و اهل طریقت در این دوران بسیار گسترش یافت و در واقع مورد توجه قرار گرفت و پیروان زیادی پیدا کرد. اما چنان که حضار و شنوندگان می‌دانند، ما اطلاع داریم از فرایند تاریخی که تا زمان حمله مغول در واقع روابط بین تشیع و تصوف خیلی روابط جدلی و حالت انزجار از همدیگر و طرد همدیگر و گرایش‌هایی که بتونه این دو رو به هم نزدیک کنه تقریبا میشه گفت کمتر مورد توجه فقهای تشیع قرار می‌گیره. ولی بعضی از گمانه‌ها و فرض‌هایی در این زمینه وجود داشت که بستر رو برای سید حیدر آملی که متولد تقریبا 719 و متوفای 787 یا 794 هست فراهم کرد. این رو ما می‌توانیم در بیاناتی که از ببخشید لحظه بیاناتی که از سید میثم بهرانی به وجود اومده بیان کنیم. ایشون تمام مضامین از اونجایی که در واقع هم بیشتر اهل طریقت خودشون رو و مضامین فکری خودشون رو به امام علی علیه السلام مستند میکردن یا استناد میدادن و از اون طرف شیعیان هم همه مضامین فکری و فرهنگی خودشون رو به امام علی امام اول شیعیان ختم میکردن. سید میثم بهرانی با آوردن در واقع حدیثی از امام علی و پیامبر که ورود در واقع یا تهاجم مغول رو پیش بینی کرده بودن، یک جورهای اولین جرقه های پیوند این دو فرقه رو فراهم کرد. در ادامه ایشون خواجه نصیرالدین طوسی هست که خب علیرغم این که در شیعه خیلی به عنوان سرآمد مطرح هست، ولی آقای خانساری در وصف خواجه نصیر میگوید او جامعه مشرب استدلال و مشرب عرفان است که از بزرگان متصوفه عصر خویش بهره برده و در موضوع تصوف و عرفان مکاتباتی داشته است و در کنار این از علامه هلی که از شخصیت‌های برجسته عالم تشیع است نیز در واقع فکت‌هایی داده میشه که وی در کتاب خودش نهج الحق و کشف السر میگوید همه صوفیان و مرشدان راستین خرقه خود را به آن حضرت یعنی امام علی میرسانند و همچنین ایشان امام علی را مرجع فتوت میخوانند. با این بسترهای در واقع فکری و سابقه تاریخی که در تفکر
تشیع ایجاد شده بود، سید حیدر آملی در قرن هشتم به عنوان یک متفکر هم شیعی هم اهل طریقت و عرفان این پیوند رو تئوریزه کرد. اگرچه سید حیدر آملی در این راستا مخالفینی هم از تسنن داشت، هم از شیعیان افراطی و هم از اهل تصوف که او را در واقع یک کسی می‌دانستند که می‌تواند مسیر دیگری رو باز کند و شاید از پیروان فرق دیگر بکاهد. کتابی که او نوشت تحت عنوان جامع الاسرار و منبع الابرار است. آقای سید حیدر آملی تاکید بر جایگاهی داشت که امام علی هم در اهل طریقت دارد، یعنی متصوفه، و هم در بین شیعیان دارد. سید حیدر آملی از اونجایی که در این دوره شیعیان در واقع پیوند بخورن با متصوفه و امنیت جانی، روانی و حتی اون در واقع اندیشه متعالی انسانی بین اینها تداوم پیدا کنه و ادامه حیات براشون ممکن باشه، ایشان 12 امامی رو از بین شیعیان و از بین اهل تصوف معتقد به وحدت وجود بود برگزید و با نامگذاری این دو به عنوان ارباب توحید سعی در نزدیکی و همبستگی گفتمان تشیع و تصوف داشت. او برای رسیدن به این در واقع تفکر از کلام پیشینیان خودش از جمله میثم بهرانی، علامه هلی و خواجه نصیرالدین طوسی بهره بود و از بین اهل تصوف و اقوال غزالی و ابن عربی استناد شد. او به نقل از غزالی و ابن عربی آورده است دانش‌های خدایی و حقایق الهی از ازل تا ابد در میان اولیا به ویژه امام علی بوده و لاقی. او برای نزدیکی تشیع و تسنن و رساندن این تشیع و تصوف و رساندن این دیدگاه به قبل از قرن هشتم به فهرستی از صوفیان و اهل عرفان اشاره می کند که علوم خود را از امام علی علیه السلام الهام گرفتند یا مستقیم از او دریافت کرد. برای اینکه این در واقع پیوند رو کاملا از نظر فکری و فرهنگی ایجاد کند، او گروه امامیه رو به دو گروه تقسیم میکند، یا او در واقع پیروان امامیه رو به دو گروه تقسیم میکند. یک گروه که به ظاهر اسلام وابستند، یعنی به شریعت، اسلام و ادیان، و یک گروه که به باطن یا باطن اسلام وابستند، یعنی طریقت، حقیقت و یقین. سید حیدر آملی گروه اولی را شیعیان عوام و گروه دومی را شیعیان امتحان شده که همون اهل تصوف یا شیعیان خواص میکنه. بر این باور است که شیعیان و صوفیان حامل ظواهر و بواطن اسرار پیامبران و امامان هستند. شیعیان به حسب ظاهر و شریعت قیام میکنند و صوفیه به حسب باطن و حقیقت قیام می نمایند. لذا صوفیه همان شیعیان است. بنابراین با توجه به این مباحثی که گفته شد، هم ایشان شیعیان رو از شیعیان غالیه یا غالی مانند سربداران، مانند مششعیان اینها تفکیک می کند، و هم از آنجایی که اهل تصوف مورد توجه در واقع دربار ایلخانی، مغول و تیموریان بود، شیعیان رو در واقع یک مفردی باز می کند که خودشون رو بیشتر با شرایط روز هماهنگ کنند و به جای جنگ‌های در واقع طولانی و بعضاً بی اثر و بی نتیجه در جامعه ایرانی و اسلامی و مماشات با فضای روز در واقع ادامه حیات بدن و زمینی را برای صلح و آرامش زندگی شیعیان در کنار اهل تصوف و عرفان
و در کنار جوامع دیگر اسلامی و انسانی فراهم می‌سازد. در پایان بار دیگر بر خود لازم می‌دانم که از سرکار خانم دکتر فلیحه کاظمی، دانشگاه السی بانوان و همه دست‌اندرکاران این وبینار تشکر و قدردانی وافر رو داشته باشم. سپاسگزارم. خانم دکتر کاظمی، سخنرانی آقای دکتر به اتمام رسید. بله بسیار عالی آقای دکتر خیلی استفاده کردیم. من از شاعر و پژوهشگر معروف سرزمین هند پروفسور دکتر اخلاق آهن دانشگاه جواهر لال نهرو دہلی ہند خواہش مندم کہ مقالے خودشان مولانا رومی اور امیر خسرو کے کلام میں انسانی اقدار کا تصور را ارائے بدہند. I would like to request the famous poet and researcher of India, Professor Dr. Ikhlaq Ahan, University of Jawaharlal Nehru, Delhi, to present his article. Thanks, Dr. Umar, Maria Umar, Professor Bushra Mirza, Dr. Khazai, the cultural counselor, Professor Falihe Kazmi, ladies and gentlemen, thanks indeed for inviting me on this August gathering. And I would also like to share here that recently I have translated in the poetic form the poetries by Hazrat Ali and many from the Ahl Bayt vis-a-vis the poets like Attar, Maulana Rumi and others in Urdu from Arabic and Persian. Anyway, the topic I would be talking about is the idea of universal humanism in the poetry of Amir Khusro and Kabir. We know that Amir Khusro belongs to the Chishtiya tradition, and Kabir is from the Bhakti tradition in India that has local influence as well as the Sufi traditions also. And what was the corresponding and divergent trends in the poetry of these two great poets of Indian subcontinent? In its inception, various religions and spiritual movements have had fostered the elements of an idea of universal humanism, that is a philosophical and ethical stance that emphasizes the value and agency of human being individually and collectively, and generally prefers critical thinking over established doctrines. Hinduism, Buddhism, Islam, especially to be mentioned here, as on the rudiments of these religions, Sufi and Bhakti trends developed in Asia and for centuries nurtured the values. Thus, in the messages of Sufis and saints of Bhakti movement, idea of humanism is traced, and they declare ishq or love as the core of all these human traits. The famous Sufi poet and the predecessor of Amir Khusro, Maulana Rumi, while eulogizing the omniscience of love, declares it as the Tabibe Jumla Illataha, or physicians of the all disease, and at the same time has also warned those rulers and administrators who have elapsed the pain and problems of the masses. And he is saying that Aspe himmat su akhtar sakhti, adame masjud ra nashanakhti. Obviously, in such a state, only the sense of love could only make all learn warmth and affection towards fellow being, as he says,
शाद बाश ए इश्क खुश दायमा ए तबीबे जुमले इल्लत हायमा. Khusro, being the follower of the same school, also believes in the worth of love and its distinction over aql or reason. Moreover, in his view, love is the only measure to distinguish between human being and non-living. And he says, Dile be ishkra man dil naguyam. Tane bi suzra juz gil naguyam. Mago baman ke aqil nist ashir. Ke man bi ishkra aqil naguyam. As a matter of fact, the subcontinent civilization is the beautiful synthesis of the diverse ideas, beliefs, philosophies. Here the differences between modern Western culture, which is based on materialism, and at many instances demonstrates the insensitiveness while dealing with the different traits may not be none to them. Some of the scholars believe that the Sufi train, which progressed and matured in the subcontinent, has also taken elements from the Buddhism. Historically, there are similarity between Buddhism and Islam that both confronted with massive military aggression or defeat. And the more notably that these two, though lost its political authority and faced violence at large scale, but in spite of this defeat, left its deep philosophical impact and imprint on the succeeding side. With regard to the former, the Chinese travelers have written a lot that how Huns and talks in the pre-Islamic period and their attack resulted into the decline of Buddhism in the Central Asian area. About the latter, I mean Islam, everyone is aware of the history of the onslaught of Changiz and Hulagu. The way these two invaders massacred masses in Iran and in Abbasid Caliphate is unprecedented. Half of the Iranian population was decimated. And that is also written by Hulagu himself in his letter to his contemporary French Emperor Louis IV, that he decimated 20 million population of Iran. In the words of Iqbal, Barhamani be Ghaznavi gufte karamatam negar to ke sanam shikastei bande shudi ayazra. In the same way, the permeation of Iranian socio-cultural and cultural character in the victorious Arab's life and the latter getting as the identity of the Islamic traits could be comprehended. The prevalence of Iranian habits and beliefs, including monarchy and its tantrums, to the daily life tradition is its example. The philosophy of Wahdatul Wujud or monotheism itself is the synthesis of many philosophical traditions. Whereas in the West, many believe that Ibn Arabi revived the Greek philosophy of Gnosticism, and in the East, it synthesizes with Buddhism and Zoroastrianism. That is the dualism of the Zoroastrian tradition. I won't go into the detail. In this historical background, the indifference of Sufi, and especially the Sufis of the Chishtiya order, towards kings and rulers should be observed. It has two grounds. Firstly, Sufis attached, devoted, and were friendly with the masses and their agony and desperations, and as they believe in being in love to the God. All means being in love to the creature also.
The fidelity with the king would lead to being anti-people or to the selfishness which is against the basic principles. Secondly, the monarchy had claims of being the demi-god or the Zillullah, the shadow of the god, and was forcing people to bow or to perform Cornish. Obviously, these traditions were not in accordance with the Sufi traditions or even the Islamic tradition. Similar historical background should be viewed as the region of the popularity of these trends in Asia and also in other parts of the world. Therefore, the situation developed in the 12th to 14th century, or between these two centuries, 3 centuries, led to the interaction and amalgamation of the various ideas and resulted into the progress of the Sufi trails and the emergence of the poets like Attar, Sanai, and others. Now I come to Amir Khusro and Kabir, the epitome of Sufi Bhakti poetry. The corresponding or the similar traits are many because both are spiritualists, and in unraveling this path believe in the Murshid or Guru's guidance and human values. Both had deep understanding of Islam as well as the Indian religions and her cultural and philosophical traits. Both are aware of the stages of spiritual path and are against hypocrisy and pretense. They possess love or ishq and comprehend the mortality of the material world. Both were poet and Sufi, not philosophers, and both eulogize, value the ultimate beloved and their spiritual gurus, but both differ in diction, phraseology, and stylistics. And the reason of this difference is the socio-historical. In the Persian Sufi poetry tradition, the Almighty is symbolized as lash or saki or cupbearer, and the different aspects of her beauty make the lover fervent and crazy. Belabam rasid janam to baya ke zinde manam pasazan ke manna manam bichikar khayama. The historical reason of this was that it developed primarily in the premises of the royal courts and was in accordance with the Iranian aesthetics, whereas the ultimate beloved of the god is addressed as husband, which is exactly in accord with the Indian ethos in the poetry of the Kabir, an attitude where a wife sacrifices all in her command for her husband. But the same Khusro, while writing in Hindavi, then he synthesizes both the tradition, which is the first experiment of its kind in the Hindavi poetry. For instance, he says, Gori soe sesh par rukh par dare kesh, chal Khusro ghar aapne ran bhai chaudes. In the above, though composing in Hindavi, he follows Persian tradition of expression of love from the male lover and the stylistics of the devotion to the ultimate beloved. I have examples. I escape because of the time constant. Khusro is loyal to the establishment of the government, and he does not appear to be confirming the extreme or the radical views regarding the socio-political condition. While Kabir is a rebel, and he straightforwardly and in the strong words criticizes religious hypocrisy, and similarly challenges in rebellious way the patronage of the establishment to the such people. Nirgun traits becomes very symbolic, which bears abysmal philosophical and socio-political meanings. At one side, this affirms and corresponds the Islamic philosophy, which is described in the Kalima Tayyaba or Surah Ikhlas, that the God is one, indifferent, neither has any material form or shape, nor has any family or lineage.
and the other side, and on the other side also refutes different kinds of gods in different shapes in the existing Indian society, besides the social system as well as the patronizing political regime and the system based on it. Some scholars are of the opinion that Khusro was not a Sufi, but only a courtier, which is based on his visible attachment with the different courts of nobles and kings. But that is not true if we look into the kind of poetry and the kind of and what his contemporaries write about him. At the other side, Kabir is also linked with the order which belongs to the tradition of Adi Shankaracharya. Shankaracharya's movement aimed at creating a bond in the whole subcontinent on the philosophical as well as religious ground, which in a sense had ambition to counter the ever-increasing influence of Islam towards the East. And the main strength of this influence was in those Islamic teachings which view every human being equal in the eyes of the creator or the God. This message was instrumental in the decline of the mighty Sassanid Empire, and in a short period of time, Iran embraced Islam. This is probably the reason why saints of this tradition intently earned pupils who belonged to the lower strata of the society, and thus established a new spiritual and religious movement which amalgamated teachings apparently similar to Islamic teachings, but culturally rooted in Brahmanical traditions. That is the reason why Kabir Panth has taken the shapes which earlier Buddhism had, and it is now baptized in Brahmanical fold. Historically, it is seen that Brahmanism allows lots of space for deviation and suppleness, especially when it encounters the indomitable situation. For instance, under the influence of Islam, the concept of Nirgun opted, whereas later, under the influence of Christianity and Islam, the Arya Samaj movement adopted the concept of one book, one God, conversion to Hinduism, etc. Beside the fact, should not be ignored that these two traditions of the great philosophical and social movements provided the enormous opportunity of interfaith understanding, debate, dialogue, and communications, which is also evident in the writings of Amir Khusro and Kabir, and has been a leading light for centuries for the people of this land. Therefore, both the traditions, that the Sufi and Bhakti, have evidently inculcated elements of Islam, Zoroastrianism, and Indian philosophical traditions, including Buddhism. Thanks. Thank you so much, sir. This informative article is very useful for us and our audience. Alan man az mavane raise fakulatiye ilahiyat Danishgah al-Zahra Iran Janab Agha-ye Hujjatullah Javini Khahishmandam ke Maghale-ye Khudeshan ra Aray Bedan. Now I would like to request Dr. Hujjatullah Javini, Deputy Dean of the Faculty of Theology, Al-Zahra University, Iran, to present his article. Salam. Do you hear me? سلامی چو بوی خوش آشنایی. سلام آقای دکتر، خوب هستید انشالله؟ ما صدای شما رو داریم. سلام و عرض ادب خدمت سرکار خانم دکتر فلیحه کاظمی و همکاران محترم در دانشگاه لاهور. بسیار خوشبختم که در جمع شما عزیزان در خصوص اندیشه های مولوی یا رومی درباره صلح سخن میگویم. Respected ladies and gentlemen,
It is my pleasure to speak on Peace from Rumi's views in such a great webinar. First of all, I would like to say salam to Lahore. Salam to the great thinker and poem who is, and his shrine is in Lahore. I mean Muhammad Iqbal Lahori. Salam to the dear colleagues, ladies, scientists, thinkers in the LC Lahore. Let me start with the poems of Iqbal Lahori, who says, "Ne Afghan و ne Turk و Tatarim, چمنزاریم و از یک شاخساریم." We are not Afghan, not Turks, not Mongols. We belong to one garden. تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک شاخساریم. The distinction between the colors of men is forbidden to us. We are produced from one spring, one garden, and one self. I would like to say that we are witnessing many conflicts, wars, and sectarian disputes among the people all the world, not only in the Islamic societies, but many societies as well. Yet it is right that there have been differences and different approach towards many principles and teachings in Muslim societies. But we are witnessing the conflicts and wars in the name of religion, from Khawarij up to ISIS. Many people have been killed in the name of religion. Let us say enough. Please stop war in the name of God, and for the sake of God, please stop wars. But how should we stop these wars? Totally. How could we put an end? Let me tell you, by referring to the Sufi teachings, the ideas of Sufi, great Sufis and thinkers. According to Rumi, as they say in West, and Mawlavi, as we say in Iran and Afghanistan and India and Pakistan, religion of love is in need. We need a religion of love. It is different from all religions and sects and sectarian approach. The religion of love belong to Allah, and all belong to God. So Tasawwuf or Sufism is core of Islam. It pays to the heart of religious teachings. It proposes a sense of God's teaching, which is peace with each other, to develop and to progress towards God. Tasawwuf shows internal aspects of religious teachings. It has had many benefits and social functions in Muslim societies. It has had propagated ethical values and morals. But I do not want to go in details regarding the old teachings of Sufis, because they have a very, very long history and great heritage. Let me restrict myself to Rumi and borrow from him for today's word. As he says, این نیم شبان کیست چو مهتاب رسیده، پیغمبر عشق است ز محراب رسیده، یک دسته کلید است به زیر بغل عشق، از بحر گشاییدن ابواب رسیده. Who is this man who came in the midnight
He is the messenger of love. He has a lot of keys in his hand, and they are love and loving in order to open the doors. I do not want to pay to the reasons and causes of disputes among societies and among sectarian sects, but one can enumerate some of them. For example, there are some causes and some reasons as ignorance towards each other's ideas and opinions, or lack of knowledge towards other, misunderstanding ideas of other peoples, lack of works of some educated persons, ulama, different attitudes of sects, and takfiri movement, which has been started from the Khawarij period up to present time, exclusiveness and considering myself only right, and restricting ourselves to the forms of religions, but not reaching to the ideas and essence of religions. There are many other reasons that we can discuss, but I do not want to take your prestigious and your valuable time here. Let me pay attention to the views of Rumi and the solutions and the ways to reach to peace through the ideas of Rumi. He was the messenger of love. He propagated the message of love. He says that ملت عشق از همه دینها جداست. عاشقان را ملت و مذهب خداست. He says that the religion of love is different from all other religions. So, I propose some ideas from Rumi and discuss it with you. Rumi says, change your mind, change your perspective, then the world will be changed. نوع دیگر بین، جهان دیگر شود. این زمین و آسمان دیگر شود. If you change your mind toward others, if you change your mind toward other sects, if you accept them as servants of God also, then you will have other view towards them. Second, Rumi speaks from unity of mankind. We all belong to one ultimate self. It is written, it is told in the Quran that هو الذي خلقكم من نفس واحدة. He has created you from one self. As our dear Professor Akhlaq Ahan referred to the Kabir and other Sufi teachings, and also Mr. Professor Dr. Nadim and other persons, that they all say that we belong to the one self. Rumi says, منبسط بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. یک گوهر بودیم همچون آفتاب، بی گره بودیم و صافی همچو آب. چون به صورت آمد آن نور سره، شد عدد چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، تا رود فرق از میان این فریق. He says, we were one in the essence. We were one self, but step by step, differences came. So he invites us to remove the differences and go to the core of ourselves. Then we might understand that we all belong to one. Third, faith or belief. According to the Rumi, we all are trying to reach to the God. We are serving to the God. And we are the servants of God, all. So
مؤمنان معدود لیک ایمان یکی جسمشان معدود لیکن جان یکی جان گرگان و سگان از هم جداست متحد جانهای شیران خداست. So he says that there is a unity between the selves of believers, and we all believers, either Islam, Christianity, Judaism, Hinduism, Buddhism, all people are believers to one exalted being, to one supreme being. So why we should differences and clash and sectarian conflicts? جان گرگان و سگان از هم جداست. These are the blasphemy persons. They are different, but the people who follow the religions are very near to each other, because, for example, in Islam and Judaism and Christianity, we have one God. So he says, if we believe to one God, then we can understand that there is no need to conflicts. We are all in the one train that is going to the God, but there are also different rooms in it. So another way to reach to peace with yourself, with myself, and then with others is self-knowledge. If we come to understand ourselves, that we have intimacy, we are trying to have intimacy to God, then we can understand other persons that they want to have intimacy to God. If we know ourselves, we know God. And if we know God, we understand that God is love, and love is God. And everybody who abides in love abides in God. And everybody who abides in God abides in love. Rumi says, بازخر ما را از این نفس پلید کاردش تا استخوان ما رسید. Release us from these carnal wishes, because its knife has reached to our bones. So if somebody, according to the Rumi, reach to peace with himself, then he will reach to peace with other persons. Those who fight with other persons, those who kill persons in the name of God, those who make wars in the name of God, they are not rich in the peace with themselves. They suffer from some pains in themselves. Then they reflect it in the society. They want power, they want wealth, they want many things except God. تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. سبقت الله هست رنگ خم او، پیشه ها یک رنگ گردد اندرون. Let me borrow one poem from Hafiz here. He says, یک حرف صوفیانه بگویمت اجازت است، ای نور دیده صلح به از جنگاوری. He says, I wanted to say one word to you. The peace is much better than war. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، خواهشمندم که بر صحبت ها رو دیگه جنبندی بفرمایید. And the last point, the last point in Rumi's idea is about tolerance. He says, در کف ندارم سنگ من، با کس ندارم جنگ من، بر کس نگیرم تنگ من، زیرا خوشم در گلستان. He says, I don't have any stone in my hand. I do not have any war with any other. I do not want to push any other person, because I am feeling joy in the garden. So Rumi invites us to go to unity, to reach to unity. And he says, ای بسا دو ترک چون بیگانگان، ای بسا هندو و ترک همزبان. Sometimes two Turkish persons are as much foreign with each other, but sometimes a Hindu and Turk have similar language and understanding. So he says that Al-Khalqu Iyalullah, people are family of God, and we have to work for them. So I finish my words by these poems of Rumi. He says, از محبت
تلخ شیرین شود. Through kindness the bitter will be sweet. Thank you so much for giving me time to have dialogue with you, and I hope that we could develop the message of Rumi in the world and reach to the peace that the Sufi Muslims have propagated. بسیار ممنونم خانم دکتر کاظمی. امیدوارم که زمان رو رعایت کرده باشم و به گمان خودم تونستم در همون 10 دقیقه یا شاید هم 1 دقیقه اضافه. خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر، دست شما درد نکنه. استفاده کردیم و چون شاید برنامه مقداری دیر آغاز شده و فهرست اساتید طولانی هست، به این خاطر عذرخواهی میکنم که از شما خواهش کردم که استفاده کردیم. Thank you so much, sir. It is true, as Mohabbat Talkha Shirin Chawat, and Sufi has different moral qualities and love of God. I would like to all scholars kindly try to complete their points maximum in 10 minutes as we are out of time. Now, الان من تقاضے دارم در خدمت جناب آقای دکتر احسانالله شکراللهی که یکی از فعال ترین رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هند که مقاله خودشان تجلی اندیشه های صوفیانه در شعر بیدل دهلوی ارائه بدهند. I would like to request respected Dr. Ehsanullah Shukrulahi, one of the most active director Iran Culture Center, India, to present his article. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم به نوبه خودم تشکر میکنم از تلاشی که دستاندرکاران دانشگاه لاهور، گروه بانوان و به ویژه سرکار خانم دکتر فریحه کاظمی در تدارک این همایش داشتند و عرض ادب میکنم خدمت همه شرکت کنندگان و تبریک عرض میکنم میلاد و با سعادت آقا امیرالمؤمنین رو. خب من یک مقدمه مختصری عرض بکنم. موضوع صحبت بنده هست تجلی اندیشه های صوفیانه در شعر بیدل دهلوی. خب زبان فارسی به عنوان بهترین عرصه ترجمان هنری اندیشه های دینی، اخلاقی و عرفانی اسلام شناخته میشه. اگرچه گفته میشه که زبان دوم جهان اسلام هست، ولی در واقع در منطقه وسیعی از جمله شبه قاره که زمانی بزرگترین عرصه حضور زبان فارسی در جهان بوده و از خاستگاه اصلیش هم بزرگتر بوده، زبان فارسی زبان اول اسلام بوده، اون هم در قالب زبان عارفان. خب در این منطقه وسیع سبکی از ادبیات فارسی شکل گرفته به نام سبک هندی که این هم در نوع خودش بی‌نظیر است. یعنی ما اگر 3 سبک اصلی شعر فارسی رو غیر از اون چه که امروزه به عنوان ادبیات معاصر میشناسیم بخوایم بر بشماریم، خب سبک هندی در نوع خودش 3مین سبک بزرگ نظم فارسی هست. و خب در این قالب هم شعرا آثار فراوانی در این منطقه پدید آوردند و بیدل دهلوی به عنوان یکی از قله‌های این سبک شناخته میشه و بنده میخوام با ارائه نمونه‌هایی از شعر بیدل عرض بکنم که بیدل اگرچه به عنوان یک شاعر دورخیال شناخته میشه و اگرچه به عنوان شاعری از اون نام میبرن که فهم سخنش سخت هست، اما اگر ما اهل صیادی باشیم و اهل بهگزینی باشیم و تلاش بکنیم که با زبان شیرین و شیوای او آشنا بشیم، ابیات فراوانی رو میتونیم پیدا بکنیم که ما رو به مقصد و مقصود میرسونه. خب یک نظریه وجود داره، گفته میشه که هیچ اندیشه جدیدی خلق نمیشه. همه بزرگان، همه ادبا اندیشه های پیشینیان رو با زبان روز بازگویی میکنن و بیدل هم به همین گونه عمل کرده و بسیاری از اندیشه های بزرگان دین و دانش و فرهنگ رو در قالب سبک هندی
بازگویی کرده. و من حالا نمونه هایی از اندیشه های عارفانه رو که در شعر او تجلی داره و بسیار قابل فهم و شیرین هم هست خدمت شما بازخوانی میکنم. خب قبل از هر چیز از اندیشه عارفانه صحبت میکنیم که گفته میشه عارفان دو دسته هستند. یک عارفان محموم، اونهایی که در غم غربت و غم دوری از معشوق ازلی زندگی رو سر میکنن و عارفان محموم ازشون یاد میشه، و دسته دیگری که ابتهاج خداوند رو الگوی خودشون قرار دادن و برای تخلق به اخلاق الله عارفان مبتهج در واقع نام گرفتن. بیدل در جای میگه در این غمکده کس ممیراد یا رب، به مرگی که بی دوستان زیستم من. این دوری از اون رفیق اعلی رو این گونه خواسته بیان بکنه. در جای دیگری میگوید که کباب وصالم خراب است حالم، ز غم چون ننالم فغان از جدایی. در مقابل اون اندیشه ابتهاج که هر عارفی باید در خودش داشته باشه رو هم با زبان دیگری بیان میکنه و میگوید غبار صبح تماشاست هر چه بادا باد، تو هم بخند جهان خراب میخندد. در اندیشه های عارفانه داغ عشق بر جبین داشتن رو ما شاهدش هستیم در بسیاری از سرودهای بزرگان و سختی های این مسیر رو تاب آوردن و این درد و داغ رو عین بهشت قلمداد کردن. بیدل در این زمینه میگوید گویند بهشت است همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. یعنی اگر حتی در باغ بهشت دل ما داغ دوستی رفیق اعلی رو نداشته باشه، بهشت رو هم نمیخواهیم و نمیپسندیم. چنان که مولانا میگوید مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاجش آتش است. یا اونجا که سعدی میگه درد عشق از تندرستی خوشتر است، ملک درویشی ز هستی خوشتر است. تسلیم و رضا یکی دیگر از آموزه های عرفانی هست که ما تجلی اون رو در شعر بیدل میبینیم. این که ما نسبت به اراده حق تسلیم باشیم و تن بدیم به هر چه او میپسنده برای ما. بیدل میگوید نیست سوی حق به جز تسلیم راهی بنده را، جستجوی این گوهر گم میکند جوینده را. یعنی اگر ما دنبال تسلیم و رضا باشیم دیگه اصلا به خودمون و خواهش های نفسانی خودمون توجهی نداریم. چنانکه بابا طاهر میگوید من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندم. خب یکی از آموزه های عارفان پناه بردن به درون هست، چیزی که در فرقه نقشبندیه به عنوان خلوت در انجمن ما شنیدیم و به عنوان یکی از اصول طریقت شناخته میشه. اینکه عالم در واقع درون رو عالم کبیر بدونیم و جان انسان رو به تعبیر آقا امیرالمؤمنین مهمتر از اونچه که تصور میشه. مولا میفرماید اتزعم انک جرم ثقیل و فیکن تبل عالم الاکبر. و بیدل این معنا رو چه زیبا در یک بیت بیان میکنه. درون توست اگر خلوتی و انجمنی است، برون ز خویش کجا میروی جهان خالی است. همین اندیشه رو مولانا به گونه دیگری بیان کرده بود. بیرون ز تو نیست آنچه در عالم هست، از خود به طلب هر آنچه خواهی که تویی. این که همه عناصر هستی رو، زمین و آسمان رو بخشی از کتاب هستی بدونیم، چنانکه سعدی میگه برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار، در شعر بیدل این گونه تجلی پیدا کرده. هوش اگر باشد
کتاب و نسخه‌ای در کار نیست. چشم وا کردن زمین و آسمان فهمیدن است. یکی از مفاهیمی که در عالم عرفانی جریان داره و نمونه‌های فراوانی ما ازش دیدیم این هست که ما با زبان بی زبانی بتوانیم با هم گفتگو کنیم. کسانی که رمزآشنای این وادی هستند نیازی به کلمه ندارند. من شنیدم زمانی مرحوم آیت الله قاضی آمده بودن به ایران در قم و با علامه طباطبایی دیداری ترتیب دادن شاگردان این دو بزرگوار. اینها در کنار هم نشستن لحظات طولانی و هیچ نگفتن، برعکس انتظار شاگردان که فکر میکردن خیلی حرفها برای گفتن داشته باشن. بعد که اینها از هم جدا شدن خیلی ها سوال کردن آقا چرا چیزی به هم نگفتید؟ اونها گفتن شما فکر میکنید ما چیزی به هم نگفتیم، بسیار با هم گفتگو کردیم. و بیدل این گونه این مطلب رو بیان میکنه: چه خوش است راز گفتن به حریف نکته سنجی، که سخن نگفته باشی به سخن رسیده باشد. همین مفهوم رو صائب هم به گونه دیگری بیان کرده: اظهار عشق را به زبان احتیاج نیست، چندان که شد نگه به نگه آشنا بس است. خب داشتن اخلاق حسنه و حسن خلق یکی از آموزه‌های بزرگ عالم عرفان هست و یکی از ریاضت‌های شخصی تلقی میشه و زمین ساز خودسازی و پاکی درون عارفان هست. بیدل این خودسازی درونی رو رسیدن به عالم بهشت تلقی میکنه. میگوید به حسن خلق بیدل تا توان در جنت آسودن، چه لازم در دل دوزخ نشستن از شرورت‌ها، از شرارت‌ها. پرداختن به جنگ‌ها، جدل‌ها رو عین جهنم میدونه. چیزی که در کلام شهریار شاعر معاصر ما این گونه تجلی پیدا کرده: اگر صلح و صفا دنیا بهشت است، اگر جنگ و جدل دنیا جهنم. توجه به مقوله خودشناسی باز یکی دیگر از آموزه‌های عارفان هست که در شعر بیدل به زیبایی و با اشارات و تلمیحات فراوان تجلی پیدا کرده. در واقع تلمیح به این حدیث شریف است که من عرف نفسه فقط عرف ربه. بیدل میگوید مقیم منزل تحقیق گشتن آسان نیست، بده غبار دو عالم به باد جستن خیش. تمام هستی خود رو ارزش داره فدا کنی تا خودت رو پیدا کنی، چون اگر خودت رو یافتی خدای خودت رو یافتی. نظریه وحدت وجود باز یکی دیگر از اندیشه های عارفانه هست که در شعر بیدل به زیبایی تجلی پیدا کرده. او میگوید بر موج و قطره جز نام فرقی نمیتوان بست، ای غافلان دویی چیست ما هم همین شماییم. عبارت دیگری از این مفهوم رو ما در شعر دیگران از بزرگان ادب فارسی داریم: قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه و قطره و دریا دریاست. باز بیدل در جای دیگری میفرماید چشم وا کن هر طرف یار است و بس، هر چه خواهی دید دیدار است و بس. همون مفهومی که بابا طاهر چند صد سال پیش از بیدل بیان کرده: به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنات بینم. این که ما عیب دیگران رو نبینیم و اصلا عیب در عالم هستی نبینیم، این هم باز نکته هستش که در شعر بیدل از آموزه‌های عرفانی تجلی پیدا کرده. میگه تا جوهر آیینه‌ام از پرده برون ریخت، عیب همه کس گشت نهان در هنر من. یعنی هنر یک عارف اینی که عیب دیگران رو نبینه و عیب خودش رو ابتدا ببینه. چنان که نظامی میگه عیب کسان منگر و احسان خیش، دیده فرو بر به گریبان خیش. و سعدی هم باز با زبان دیگری این ندیدن عیب دیگران رو نگاه دوستانه تلقی میکنه. میگه گر هنری داری و هفتاد عیب، دوست نبیند بجز آن یک هنر. توجه به سنت های الهی باز چیزی هست که در شعر بیدل
تجلی پیدا کرده. از جمله چیزهایی که اندیشه های عارفانه برای رسیدن به صلح و آرامش به اون پرداختن. در آیه 4 سوره بلد ما داریم لقد خلقنا الانسان فی الکبد. زندگی سختی خودش رو داره و انسان قرار نیست در آسایش مطلق زندگی بکنه، ولی علی رغم همه سختی ها باید این رو خوب تلقی بکنیم. بیدل میگوید زندگی باری است بر گردن که میباید کشید، شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن. توجه به احوال دل بندگان خدا باز چیزی هستش که عارفان به اون تأکید دارن و بیدل این رو بازسرایی کرده در شعر خودش. در زندگی مطالعه دل غنیمت است، خواهی بخوان و خواه مخوان، ما نوشته ایم. من موارد فراوان دیگری رو هم یادداشت کرده بودم که بخونم خدمت شما، اما برای رعایت وقت دیگر دوستان در همینجا کلام خودم رو ختم می‌کنم. متشکرم از توجهتون. متشکرم آقای دکتر، دست شما درد نکنه. استفاده کردیم از حضور جناب علی. خواهش می‌کنم خانم. من از آقای دکتر نعمت یلدرم رئیس گروه فارسی دانشگاه آتاتورک ترکیه خواهش مندم که مقاله خودشان را ارائه بدهند. I would like to request to Dr. Nemat Yildirim, Chairperson, Persian Department, Ataturk University, Turkey, to present his article. سلام بر اساتید گرامی، دانشجویان و همه دوستان عزیز. سلام آقای دکتر. سلام، خیلی ممنون. ببخشید که من کلاس بودم ولی گوش میدادم همه سخنرانها رو. آقای دکتر خیلی ممنونم، شما فرمودید ما متوجه شدیم و الا ما متوجه نبودیم. به هر حال اونجا هم شما حتما درس محبت و عشق میدادین دیگه، همه جا که شما هستین درس عشقه. بسیار ممنون، بسیار ممنون. ولی بنده میخوام در این سمپوزیوم عرفان در سعدی را برای شما چند دقیقه صحبت کنم، چون بنده اخیراً چند ساله که در باره دیوان غزلیات یا دیوان شیخ اجل سعد شیرازی کار دارم، تحقیق میکنم، ترجمه میکنم. قبل از هر چیز بسیار متشکرم که بنده رو در این جمع دعوت کردین و با شما هستم. سپاسگزارم. در این بحر جز مرد رائی نرفت، گمان شد که دنبال داعی نرفت. کسانی که از این راه برگشتند، برفتند بسیار رو سرگشتند. خلافی پیامبر کسی ره گزید، که هرگیز به منزل نخواهد رسید. مپندار سعدی که راه صفا، توان رفت جز در پی مصطفی. این ابیات از کتاب خیلی مهم و زیبایی که در آناتولی در ترکیه ما هم خیلی خیلی استقبال میشه و سالهای سال هم در زمان عثمانیان هم در زمان ترکیه جدید ما بارها و بارها، شاید 10 بار چاپ شده و قبلا در مدارس عثمانی به عنوان یک کتاب اخلاقی درسی تدریس می شده. این ابیات از اون کتاب زیبا بوستان شیخ اجل بود. عرفان و تصوف ایرانی و اسلامی پس از قرن سوم شعر و ادب پارسی را در جوانب گوناگون تحت شعاع خود قرار دارد، تا جایی که ما آموزه های عرفانی از اصلی ترین محورهای فکری شاعران
عارف مسلکی همچون عطار، مولانا جلال الدین بلخی، فخرالدین عراقی، شیخ اجل سعدی شیرازی، حافظ شیرازی و ملا عبدالرحمن جامی شد. این اندیشه ها شاعران را در جستجوی حقیقت و شناخت جهان به سوی آفرینش آثار هنری و فکری عمیقی سوق داد. آثار همچون حدیقة الحقیقه، منطق الطیر، مثنوی معنوی، سرچشمه فکر و ذهن بسیاری از عرفا رو آبیشخور خویش سیراب کرد. غزل فارسی در قرن ششم با اندیشه های عرفانی سنایی غزنوی محور فکری عاشقانه و بزمی خود را به تفکر و آموزه های عرفانی بدل کرد. در قرن هفتم مولانا جلال الدین بلخی با گستره وسیع فکری و بینش و جهانبینی عارفانه و عمیق خویش در غزلیات شمس این قالب شعری را به اوج قله عرفانی خود رساند. اما در همان قرن شیخ اجل سعدی شیرازی غزل فارسی را به اوج قله عاشقانه رساند. سعدی با تنوع اندیشه ها و مهارت در بیان و نگاه عمیق اجتماعی خود در بوستان و گلستان از عرفان و تصوف برای تعلم زندگی آرمانی خویش سود زیادی جسته است. بازتاب عرفان در دو اثر تعلیمی سعدی شیرازی آشکارا به چشم می آید. سعدی در بوستان بابهای جداگانه ای را به احوال و مقامات عرفانی اختصاص می دهد و در گلستان به تکریم قناعت و درویشی می پردازد و در این دو اثر نشان می دهد که در آموزش و تعلیم و اخلاق عرفانی مهارت و تبحر زیادی دارد شیخ اجل. اما غزلیات سعدی همه شور و حال و وجد است. سعدی در غزلیات از تعلیم و پند و اندرز آشکار بوستان و گلستان دست می کشد و با شور عاشقانه و عارفانه اش به ترسیم طریقت روحانی خویش دست می زند. سعدی در غزلیات به نوعی با عرفان شهودی مواجه است. او از عشق به عنوان موهبت الهی و ازلی دستمایه می سازد و برای وصول برای حق این راهو به کار می برد. به ویژه در این غزل زیبایش خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست. مطربان رفتند و صوفی در سما، عشق را آغاز هست و انجام نیست. کام هر جوینده ای را آخری است، عارفان را منتهای کام نیست. از هزاران در یکی گیرد سما، زان که هر کس محرم پیغام نیست. تا نسوزد بر نیاید بوی عود، پخته داند کین سخن با خام نیست. هر کسی را نامی معشوقی که هست، میبرد معشوقی ما را نام نیست. سرو را با
جمله زیبایی که هست، پیش اندام تو هیچ اندام نیست. مستی از من بپرس، مستی از من پرس، سشور عاشقی وان کجا داند که درد وان کجا داند که درد آشام نیست. باد صبح و خاک شیراز آتشی است، هر کی را در وی گرفت آرام نیست. سعدیا چون بت شکستی خود مباش، خودپرستی کمتر از اصنام نیست. سعدی عشق مجازی را برای عبور از مراحل اولیه عرفان لازم می‌داند و همه این عشق در پرتو جهانبینی سعدی به خوبی شکل می‌گیرد. غزلیات سعدی همچون دیگر آثار او می‌تواند بازتابنده عرفان باشد. عرفانی که سعد آن را در قرن هفتم در محضر اساطید و در طول سفرهای بیشمارش به اقصا نکات سرزمین‌های اسلامی فرا گرفته بود. دنیا آنقدر ندارد که بر او رشک برند، یا وجود و عدمش را غمی بیهوده خورد. نظر آنان که نکردند در این مشتی خاک، الحق انصاف توان داد که صاحب نظرند. عارفان هرچه ثباتی و بقایی نکند، گر همه ملک جهان است، گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند. تا تطاول نپسندی و تکبر نکنی، که خدا را چو تو در ملک بسی جانورند. این سرایی است که البته خلل خواهد کرد، خنک آن قوم که در بند سرایی دیگرند. دوستی با کی شنیدی کی به سر برد جهان، دوستی با کی شنیدی کی به سر برد جهان. حق عیان است ولی طایفه‌ای بی بصرند. ای که بر پشت زمینی همه وقت آن تو نیست، دیگران در شکم مادر و پشت پدرند. گوسفند برد این گرگ معوید هر روز، گوسفندان دیگر خیره در او می نگرند. آنکه پای از سر نخوت ننهادی بر خاک، عاقبت خاک شد و خلق بدو می گذرند. کاش که قیمت انفاس بدانند خلق، تا دمی چند که مانده است غنیمت شمرند. گل بیخار میسر نشود در بوستان، گل بیخار جهان مردم نیک و سیرند. سعدیا مردی نیکونام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرند. سعدی به آداب شریعت علاقمند است، اما از زهد ریاکارانه می‌گریزد. نمیتوان گفت شعر عارفانه سعدی همچون مولوی و عطار و یا حتی حافظ محور فکری عرفانی را اساس و بنیاد خویش قرار داده است. چنانکه گفتیم سعدی همچون بسیاری دیگر از عارفان و صوفیان در بند آداب خاصی صوفیگری نبوده است. او نشان داده است که با تنگدستی و درویشی مخالف است. در غزلیات بیشتر با عرفان نظری، سعدی رو در غزلیات بیشتر سعدی با عرفان نظری روبروی. سعدی به سبب فکر عرفانی اش نسبت به هستی که از عشق او به معشوق حقیقی
که البته پس از عبور از معشوق مجازی صورت میگیرد، جهان را یک سره نمود از ذات خداوند میبیند و میگوید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهید ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونینم اگر نشود بی باشد، نوک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم از او. آقای دکتر لطفاً موضوع را جمع‌بندی بفرمایید. ببخشید. بسیار ممنون، ببخشید. همین الان جمع‌بندی میکنم. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت هم از او. سعدیا گر بکند سیل پناهان، گر بکند سیل پناهان، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم است اوست. ببخشید که وقت و کمی زیاد به کار بردم، خواهش میکنم. بسیار ممنونم از همه عزیزان، متشکرم. سپاس. خیلی ممنون آقای دکتر. Now I would like to request Mr. Gurcharanjit Singh Lamba, expert on Sikh studies, to share your thoughts about today's webinar. از آقای گرچرنجیت سنگھ لامبا، ماہر تعلیمات و مطالعات مذہب سیکھا، تقاضے دارم که در مورد موضوع امروز نظرات خودشان را ابراز بفرمایند. Say your microphone is off. Excuse me sir, اپنا مائک آن کریں پلیز. اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی سر جی. اچھا شکریہ. واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاشرے میں امن اور ہمانگی پیدا کرنے میں صوفی حکمات کا اثر موضوع پر بین الاقوامی ویبینار کا اہتمام ہوا، اور جس میں دانشوروں کے اس پروقار اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے. اور اس میں مجھے کہا گیا تھا کہ سکھ ریلیجن کے حوالے سے امن اور امہنگی کے لیے کیا کیا، یا اس کا کیا موضوع ہے، ان کا کیا موقف ہے. میں تھوڑی سی بہت مختصر لفظوں میں یہ میں بتا دوں کہ سکھزم آبادی کے لحاظ سے حوالے سے کل دنیا میں اس کی گنتی 26.4 ملین ہے، 26.4 ملین ہے، اور اس کا آغاز 1469 مطابق 874 ہجری میں ننکانہ صاحب میں ہوا تھا. اور اس میں اس حساب سے یہ سب سے کم عمر کا مذہب ہے، پر اس کی آواز اور گونج ساری دنیا میں سنی اور دیکھی جاتی ہے. شاید اس کی وجہ اس کی مخصوص دستار، گفتار اور کردار ہے. یعنی فلسفہ اور اعمال میں فرق ہوگا تو اس کا اثر نہیں ہوگا. یہ سال جو ہے یہ گرو تیگ بہادر جی کا 400 سالہ ان کی برتھ اینیورسری بھی منائی جا رہی ہے ساری دنیا میں. اور اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے کہ گرو تیگ بہادر جی نے خالی کہنے سے نہیں، انہوں نے خالی فلسفی نہیں دی، بلکہ تلک اور جنیو کی خاطر دلی میں ان کو قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا.
یہ دوسرے مذہب کے حقوق کے لیے شہادت دے دینا، یہ ایک ایسی مثال گرو گوبند سنگھ جی نے لکھی ہے کہ ایسی مثال اور کوئی نہیں ملتی. تلک جنجور آکھا پرب تانکا کینا بڑو کلو میں ساکا. تو یہ جو حوالہ ہے یہ بہت اہم ہے. گرو گوبند سنگھ جی کے ایک شاعر تھے، ان کے درباری بھائی نند لال، جو رہنے والے پرشیا کے تھے. ان کا بہت کلام جو ہے صوفیانہ کلام، وہ پڑھنے لائق ہے، اور اس کا مطالعہ بھی میری گزارش ہے اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریں. اور بہت ہی اہم حوالے اس میں دیے. صرف اس میں سے ایک حوالہ میں دینا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں گاہے صوفی گاہے زاہد گاہے کلندر میں شبد رنگ ہائے مختلف دارد بتے یار ماں. سو اس موضوع کے اوپر جو آج آپ نے دیا ہے، کچھ بہت ہی مختصر میں حوالے دینے چاہوں گا. پہلا ہے کہ جو سکھزم ہے وہ توحیدی مذہب ہے. اس پر وحدیت پر کوئی بھی عوام نہیں ہے. بغداد میں پیر دستگیر کے بعد ساتھ گرو نانک دیو جی کی گفتگو ہوئی، گفت و شنید ہوئی، تو اس میں کہا گیا کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھیے اس میں گرو نانک دیو جی نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ رب سب کچھ کر سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. تو ان سے کہا گیا آنکھ ادام سے است کے خود خدائے کھلے پیدا نمے شود، بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو رب نہیں پیدا کر سکتا. وحدیت کا عروج ہے. گرو نانک دیو جی نے کہا آنکھ ادام سے است کے خود خدا خدائے دیگر پیدا نمے شود. اگر وہ چاہے بھی تو دوسرا رب نہیں بنا سکتا. قادر اور قدرت رب العالمین یہ سارے عالم کا ہے. اور اس لیے جب سکھزم میں اس کو لیا گیا تو پھر وہ زبانوں کے بیریئر بھی توڑ دیے گئے. کہو نانک گر کھوئے بھرم ایکو اللہ پار برہم. جو سب سے گرو گرنتھ صاحب جس کو 10 گروؤں کی روح مانا جاتا ہے، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس میں اگر آپ حوالے دیکھیں گے تو یہ ہم مانگی کی کتنی بڑی مثال ہے کہ اس میں بابا فرید جی کی بانی ہے. جہاں گرو نانک دیو جی کی بانی ہے وہاں باقی گرو صاحبان کی ہے، وہاں بابا فرید جی کی بانی بھی اس میں درج ہے. اور اس میں جو درج کیا گیا ہے، اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کو مندے. اتنا ہی نہیں، فریدہ خالق خلق میں خلق وسے رب ماہیں، مندہ کسنو آکھیے جہاں تسبن کوئی نہ ہے. اور یہ جو سب سے بڑا جو مذہبی مقام قائم کیا گیا ہرمندر صاحب، آپ حیران ہوں گے کہ اس کی نیو رکھنے کے لیے گرو ارجن دیو جی نے سائیں میاں میر جی کو دعوت دی. ہمارے سب سے متبرک جگہ، اس سے بڑا پریکٹیکلی کون سا ایسا حوالہ ہوگا کہ سب سے بڑے جو جگہ ہے، متبرک جگہ ہے، اس کی نیو جو ہے سائیں میاں میر جی نے رکھی. اور اس سمے کہا بھی گیا کہ اہل مذاہب میں تھی دوستی. ہرمندر کی بنیاد کی اینٹ دے رہی ہے گواہی کہ اہل مذاہب میں تھی دوستی مسکرائی. اب اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو گرو گوبند سنگھ جی نے، حالانکہ ان کے معصوم 2 بیٹے صاحبزادے 9 سال اور 6 سال کے وقت کی حکومت نے زندہ دیوار میں چنوا دیے گئے سرہند میں. ان کے 2 بیٹے جنگ میں شہید ہوئے. ان کے والد کو دلی میں شہید کیا گیا. ان کی ماتا جی سرہند میں شہید ہوئی. مگر اس کے باوجود ان کے من میں کوئی گلہ نہیں تھا. ایک چیز سمجھ لینی چاہیے کہ ہمیں حکمران اور عوام میں فرق کرنا ہوگا. اگر یہ فرق نہیں ہوگا پھر اسی سے کئی ایسے تنازع جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. تو گوبند سنگھ جی نے جو بات کی، اس کے بعد جو انہوں نے کہا، بہادر شاہ کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی، میں بہت چند حوالے بہت مختصر دے رہا ہوں، تو اس میں ان سے پوچھا شاہی فقیر نے کہ پیر مذہب تمہارا خوب کہ ہمارا خوب. تو گرو گوبند سنگھ جی نے جواب دیا، پیر تم کو تمہارا خوب، ہم کو ہمارا خوب. تب اس پہ کہا گیا نہیں فلاں مذہب اچھا ہے فلاں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک سکہ دیجئے.
सिक्का दिया गया, उससे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा इससे बाजार से कुछ चीज ले आओ, सामान ले आओ। वो आ गया और उसमें कहा गया कि ये तो सिक्का नहीं चला, ये खोटा है। तो हजूर ने बहादुर शाह से कहा कि क्या शाह तुम्हारे वक्त में ही तुम्हारा सिक्का जो है वो चलना बंद हो गया? उन्होंने कहा दिखाइए। कहने लगा ये सिक्का खोटा है। तो कहा तुम्हारी मोहर लगी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मोहर से क्या होगा, धात इसकी खोटी है, मटेरियल इसका खोटा है। तो गुरु साहब ने यही कहा कि केवल मोहर से नहीं होगा, केवल उसके लिबास से नहीं होगा, जब तक उसके अंदर भी दोनों चीजें नहीं होंगी तब तक उसकी कोई चीज नहीं है। और जितनी भी खलकत है, जो भी खलकत नजर आ रही है जिसको रब्बुल आलमीन कहा गया है, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने छोटे से हवाले दिए हैं कि जैसे सोने से कई, गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा जैसे सोने से कई किस्म के जेवर बनाए जाते हैं, मगर वो अलग होते हुए भी एक ही हैं, वो अलग अलग होते हुए भी एक ही हैं। उसका बहुत एक हवाला उन्होंने दिया कि जैसे एक आग से शोले उठते हैं, हजारों सैकड़ों हजारों शोले निकलते हैं, मगर उसके बाद फिर वापस उसी में समा जाते हैं। जैसे गर्द उठती है, गुबार उठता है, वो धूल के कण जो है फिर वापस समा जाते हैं। जैसे एक दरिया से कई तरंगें उठती हैं फिर उसी में समा जाती हैं। हजूर ने कहा जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे, जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है, धूर के कनूका फिर धूर ही समाएंगे, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सबे पान ही कहाएंगे, तैसे विश्व रूप हैं ते अभूत भूत प्रगट होए, ताही ते उपज सबे ताही में समाएंगे। इसलिए सिखिज्म में, सिख प्रिंसिपल के मुताबिक रब को पाना नहीं है निशाना, उस रब में समा जाना है, जैसे वो तरंगे और उनका हवाला दिया गया है। इसको एक बड़ा हवाला इसका दिया, भाई नंदलाल ने पूछा गुरु गोविंद सिंह जी से कि रब ने आखिर इतने इंसान, अनगिनत इंसान क्यों बनाए, क्यों पैदा किए इतने इंसान, क्या जरूरत थी? तो उन्होंने जवाब दिया, ना दानिस्तेम अज दूज रूजे अजल ई नक्श आदम रा कि नक्काशी अज बराए मानन खुद खाना मी साजद। रब को अपने रहने के लिए बहुत ठिकाने चाहिए थे, ये सारे जो हैं उसके ठिकाने हैं। शेख शरफ जब गए, गुरु नानक देव जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने पूछा तू कौन है? तो गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, फकीर से ये पूछना वाजिब नहीं है, फकीर तो दुनिया से नाउमीद होते हैं। मगर उसके बाद काफी लंबी गुफ्तगू है जो कि पर्शियन में है, और उसमें कहा गया कि फकीर कौन है? उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा, अव्वल फकीरी फनास्त आखिर फकीरी बकास्त। और इसमें एक बात जरूर कहनी चाहेंगे कि इसके पहले हिंदुस्तान में शास्त्रार्थ था, रिलीजियस बेसिस के ऊपर डिबेट्स थी। अब डिबेट जहां होगा, शास्त्रार्थ होगा, बहस मुबाहिसा होगा, उसमें एक जीतेगा एक हारेगा। गुरु नानक देव जी ने एक चीज नहीं दी, उन्होंने कभी भी डिबेट नहीं किया, कभी भी नहीं किया। उन्होंने गुफ्तो शुनीद की, उन्होंने डिस्कस किया, डिस्कशन की, उन्होंने बात की, गोष्ठी की, मगर शास्त्रार्थ को उन्होंने मना किया, उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो अलग अलग जगह गए, वो मक्का शरीफ में भी गए, बगदाद में गए, मुल्तान में गए, और उसके हवाले तफसील से मौजूद हैं कि वो तरीकाकार जो उन्होंने किया गुफ्तगू का, गुफ्तो शुनीद का, उसका अगर मुताला करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। आम तौर पे कहा जाता है कि टॉलरेंस होनी चाहिए। टॉलरेंस का लफ्ज जो है ये लगता है कि थोड़ा सा क्रूड है। टॉलरेंस का मतलब है कि टॉलरेट कर लो, किसी को बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त नहीं करना है, उसके साथ एक मेक हो जाना है। और उसके लिए तीन चीजें दी गुरु नानक देव जी, सिखिज्म ने दो तीन चीजें दी। सबसे पहले ये दी कि किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। सबसे पहला है मांग के नहीं खाना है, काम करना है, 10 नाखून की अपनी मेहनत की कमाई से करना है। और दूसरी अहम है उस खुदा का नाम लेना है। वो रब एक है जिसने सबको बनाया है,
اس کا نام لینا ہے. تیسری چیز ہے ونڈ چھکو, بانٹ کھاؤ. اب اس میں بانٹ کے کھاؤ نہیں کہا, بانٹ کھاؤ. دونوں میں بہت فرق ہے کہ اگر ہم بانٹ کے کھانے کا مطلب ہم کسی کو دے کے پھر خود اس کا لیں, نہیں, انہوں نے کہا مل بیٹھ کے. اور اس تینوں کے حوالے جو ہیں وہ ہرمندر صاحب لنگر کی جو انہوں نے انسٹیٹیوشن قائم کی, آج بھی ساری دنیا میں وہ انسٹیٹیوشن قائم ہے. دوسری چیز انہوں نے قائم کی ہرمندر ہے, جہاں پر ہر کسی کے لیے وہ دروازے کھلے ہیں. اور پورے گرو گرنتھ صاحب میں ہرمندر صاحب میں جو کیرتن ہو رہا ہے اس میں گرو نانک دیو جی کے والدین کا نام نہیں پتا لگے گا, ان کا جو گاؤں کون ہے اس کا نام پتا نہیں لگے گا. اس میں کیول اور کیول اور کیول جو ہے وہ خدا کی بات ہے, الگ الگ ناموں سے کیول رب کی بات ہے اور اس کے اوپر ہے. اور دوسری چیز کون سا مذہب اچھا ہے کون سا نہیں ہے, تو گرو نانک دیو جی کا ایک چھوٹا سا لفظ میں ہے کہ شبھ عملہ باجو دونوں روئی. اگر امال نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر کوئی بھی نہیں کوئی قائم نہیں رہ سکتا. اور اس امانگی کو عمل دینے کے لیے گرو ہرگوبند جی نے سری ہرگوبند پر میں مسجد کی تعمیر کروائی جو ابھی بھی قائم ہے. وہ مسجد ان کی بنائی ہوئی گلی اچارجہ امرتسر میں ان کی مسجد بنائی ہوئی جو ہے وہ قائم ہے. مگر سب سے بڑی چیز ہے جو انہوں نے یہ کہی کہ کیول آپ کے بات چیت سے کوئی نہ آپ کا کچھ فائدہ ہوگا نہ کسی اور کا ہوگا, جس کو فنا فی اللہ اور فنا فی بقا کہا گیا ہے. انہوں نے کہا گرو نانک دیو جی کا یہ موقف ہے, جو تو پریم کھیلن کا چاؤ سر دھر تلی گلی میری آؤ. اگر تم کو کسی سے عشق کرنا ہے, اگر محبت کرنی ہے, اگر رب سے تم نے ایک میں ایک ہونا ہے تو تم اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے آؤ. بڑے حیران ہوئے لوگ, یہ کیسی شرط رکھی ہے کہ کسی سے محبت کرنی ہے, انسانیت سے محبت کرنے کے لیے آپ کو اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ رہے ہو, کیا کوئی یہاں پر آپ کو جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, آنے والے سمے میں یہ دکھا دیا گیا کہ سرمد کو بھی قتل کیا گیا, منصور کو بھی ان کو بھی سولی پہ چڑھایا گیا. تو جس نے اگر رب سے محبت کرنی ہے, یہ اس کا الٹیمیٹ ہے, اس کو اس چیز کے لیے تیار ہونا پڑے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس امانگی کی جو روز یہاں پہنچا کہ پیر بدھو شاہ, پیر بدرالدین جی, ان کے 3 بیٹے گرو گوبند سنگھ جی کے ساتھ میں ان کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ بھی جنگ میں شہید ہوئے. رائے ملیر کوٹلے کے نواب شیر محمد خان نے جب وزید خان نے چھوٹے معصوم بچوں کو جب زندہ دیوار میں چنوانا چاہا تو انہوں نے ہاں کا نعرہ مارا. اور اس سمے کی یہ ایک چھوٹی سی جو واردات تھی, اس کا اثر یہ ہے, کمال کی بات ہے کہ 1947 میں سارا خطہ جو ہے جل رہا تھا, مگر وہاں پر ایک چھوٹا سا بھی انسیڈنٹ, چھوٹی سی چنگاری نہیں ہوئی. اور وہ جو خطہ ہے ملیر کوٹلا آج بھی وہ ویسے ہی قائم ہے. تو یہ سارے جو حوالے ہیں, اور اس کے بعد سب کچھ ہو گیا. گرو گوبند سنگھ جی پھر اس کے بعد گلہ نہیں کر رہے بلکہ رب کا شکر کر رہے ہیں. کسی کو کچھ مل جائے اس کا شکرانہ کرتا ہے. یہ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک کتا بھی ہے, اس کو بھی کوئی روٹی دے دے, اچھا آدمی برا کوئی دے دے, وہ اس پہ دم ہلاتا ہے. مگر اگر رب سب کچھ لے لے, واپس لے لے, اگر اس کے بعد اگر شکرانے کی آواز نکلتی ہے, صدا نکلتی ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. گرو گوبند سنگھ جی کے پاس جب دنیاوی چیز میں کچھ بھی نہیں رہا, تب انہوں نے کیا کہا, کمال کرامات قائم کریم, رضا بخش رازق رہا کن رحیم, اما بخش بخشند او دستگیر, خطا بخش روزی دہو دل پذیر. سو یہ اور سب سے جو سوری سر, ultimate میں پلیز تھوڑا سا ٹاپک کو جی ختم کر رہا ہوں. ایک لاسٹ جو میں کہنا چاہوں گا کہ امانگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے گرو گوبند سنگھ جی نے جس کھنڈے سے امرت چھکایا, سکھ تیار کیے کیس گڑھ صاحب میں, اس سنگھاسن کے اوپر اگر آپ جائیں, وہاں پر ایک چیز اور پڑی ہوئی ہے, وہ ہے حضرت علی کی سیف, ان کا کھنڈا جو گرو گوبند سنگھ جی کے کھنڈے کے ساتھ میں پڑا ہوا ہے. سکھ اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں, وہ اسی سنگھاسن کے اوپر ہے. تو اس لیے اخیر میں صرف میں یہاں کے حوالے سے کہہ سکتا ہوں
کہ وہ جس کی ہم امنگی کی بات کر رہے ہیں اور پیس کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں جس خطے میں ہم ابھی رہ رہے ہیں، یہاں پر ایک چیز ہے، انہوں نے اس ملک کو میلٹنگ پاٹ نہیں بنایا، انہوں نے اس کو کولاج بنایا ہے۔ اگر یہ میسج چلا جائے، ہم وقت الگ الگ مذاہب کے لوگ اگر ایک کولاج کی طرح رہ سکیں نہ کہ ایک میلٹنگ پاٹ کی، میرا خیال ہے آپ کا جو موقف ہے، جو آپ کا موضوع ہے، وہ اس کی طرف ایک بہت بڑا سندیش ہوگا، یہ پیغام ہوگا۔ ٹائم ایسا ہے، رات کے 3:30 بج چکے ہیں، چلو میں یہاں پر ہوں، پر آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ، اور امید ہے جس مقصد کے لیے آپ نے کیا ہے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ رب رکھ، خدا حافظ۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ مڈ ڈے مطلب مارننگ تک ہمارے لیے انتظار کرتے رہے، بہت آپ کے ہم ممنون ہیں۔ شکریہ۔ سیکھ مذہب با مذہب دیگر روابط فوق‌العادہ داشت و دارد و کردار و گفتار و دستار سیکھا موجب گردید کہ امروز سیکھا در ہمیں عالم معروف گردیدن مذہبی کے در 874 به دنیا آمدن گرو نانک صاحب آغاز گردید و بہترین امثالی از زندگی مسالمت امیز کے در مذہب سیکھا وجود دارد. این است که در هند معبد طلایی به دست حضرت میاں میر صوفی مسلمان آغاز گردید. یعنی سیکھا از حضرت میاں میر خواہش کردند که امرتسر تشریف بیارید تا ما دست داریم که اول خشت این معبد به دست شما باشد. بابا گرو نانک هیچ وقت با دیگر مذہب جنگ و جگل نداشت، بلکہ ہمیشہ دیگران صحبت مسالمت امیز داشته و برای این از مکه گرفته تا ایران و عراق سفر کردند و دینی را آغاز کرد که پیروی توحید می باشد و سیکھا به حضرت علی علیہ السلام و شمشیر ایشان چنین احترام می گذارند که در یکی از معابد آنها شمشیرشان گذاشته‌اند. این خلاصه کلام جناب آقای لامبا بود که در خدمت شما تقدیم نمودم. ما خوشبختیم که امروز از سرزمین سربستان دو تفریختگان با ما هستند، خانم پروفسور ایما و جناب آقای سعید صفری. هر دو عزیزان مقاله خودشان را با هم ارائه می دهند. به همین خاطر از جناب آقای دکتر سعید صفری و پروفسور ایما تقاضا دارم که مقاله خودشان ارائه بدهند. Now I would like to request Professor Emma and Dr. Saeed Safri to present their article. به نام خدا. Respected and highly esteemed professors and colleagues, good morning, or let's say good afternoon. First of all, I would like to thank the organizers of this webinar for inviting us from the Faculty of Philology, University of Belgrade. Since we're going to have and to present this jointly article with my colleague, Professor Emma Milkovic, Head of Department of Oriental Studies at the Faculty of Philology, University of Belgrade. I would like to start with a very short introduction and then she will continue with the rest and the main part. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و استادان حاضر. از این فرصت استفاده میکنم خدمت سرکار خانم دکتر فلیح کاظمی و همچنین جناب آقای دکتر خزائی و جناب آقای دکتر احسان شکراللهی از دوستان و همکارانم به طور ویژه سلام و عرض ارادت میکنم و همچنین خدمت سایر عزیزان. موضوع سخنرانی مشترک ما و مقاله که کار کردیم مروری بر تصوف و فرقه های صوفیه در منطقه بالکان هست که بنده یک مقدمه رو عرض میکنم و در ادامه سرکار خانم دکتر اما در مورد اون بیشتر صحبت خواهد کرد. شبه جزیره بالکان چنان که میدونید در جنوب شرقی اروپا متشکل از کشورهای آلبانی، بوسنی هرزگوین، بلغارستان، کرواسی، یونان، مقدونیه، مونتنگرو و کشوری که ما از اینجا با شما گفتگو میکنیم یعنی صربستان تشکیل شده. یک منطقه ویژه‌ای هستش که از نظر تنوع مذهبی قابل توجه هست به دلیل اینکه در این منطقه مشاهده میکنم از در واقع مذاهب
اصلی یعنی مسیحیت با دو فرقه ارتدوکس و کاتولیک و نیز بخشی از مسلمانان در اینجا سالیان سال زندگی کردند. البته نزاع‌هایی داشتند که جریانات تاریخی رو شما بهتر از من در جریان هستید. فقط خواستم به نکته اشاره کنم که در این منطقه کشورهای آلبانی و بوسنی و هرزگوین اکثریت مسلمان ها رو دارند و اقلیت مسلمان ها در کشورهای بلغارستان، مقدونیه و بخشی در کوزوو قرار دارند. نکته حائز اهمیت اینه که بالکان مرزهای غربی نفوذ اسلام و میشه گفت تصوف محسوب میشه، یعنی در واقع تا جایی که دولت عثمانی در فتوحاتش پیشروی کرد در این منطقه متوقف شد و در واقع اینجا مرز به عبارتی میشه گفت تصوف و نفوذ اسلام در این منطقه یا در شرق اروپا محسوب میشه. هرچند که بسیاری بر این باور هستند که اسلام و قرائت‌های صوفیانه با تسلط عثمانی وارد منطقه بالکان شدن، اما شواهد وجود داره که در واقع این فرقه ها پیش از ورود عثمانی در این منطقه به وجود اومدن. در واقع باید دقیق تر بگیم که با سلطه عثمانی اسلام و تصوف در این منطقه تثبیت شد و تشکیل نشد، یعنی تشکیل شده بود و در این منطقه تثبیت شد و فرقه های تصوف همانند چشمه ها و نهرهای کوچک در این منطقه در جریان بودند و پس از تسلط عثمانی امکان رشد و گسترشش فراهم شد. اما به خاطر داشته باشیم که سرچشمه اصلی و محل رشد فرقه های صوفیه در این منطقه برمیگرده، یعنی ریشه هاش برمیگرده به منطقه آناتولی و شاید بشه گفت شهر قونیه، جایی که به دلیل هجوم مغول‌ها بسیار از مشاهیر و مشایخ بزرگ از جمله نجم الدین رازی، برهان الدین ترمذی، بهاءالدین ولد و فرزندش جلال الدین محمد بلخی یا رومی در این منطقه ساکن شدند و با تربیت شاگردان و مریدان و ثبت و نگارش آثار صوفیه به زبان فارسی امکان صدور و گسترشش رو در مناطق همجوار و خصوصا در بالکان فراهم آوردند. نکته دیگه که باید بهش اشاره کرد این که حکومت عثمانی به ویژه در ابتدای دوران قدرت خودش تحت تاثیر فرقه های صوفیانه بود و طریقت های از جمله بکتاشیه و مولویه در نتیجه حمایت عثمانیان از این فرقه ها تونستن در این منطقه رشد و گسترش داشته باشند. بعد از تشکیل و تثبیت حاکمیت عثمانی در منطقه بالکان، طریقت‌های ترک از جمله خلوتیه، بکتاشیه، نقشبندیه، قادریه، رفاعیه و سعدیه در منطقه بالکان گسترش یافتند و در این دوران مشایخ بزرگی مثل شیخ بدرالدین، عبدالله بوسنوی، اسماعیل حقی بروسوی آثار خودشون رو به زبان فارسی هم منتشر کردن که یکی از مهمترین اونها که جا داره اینجا حتما بهش اشاره کنیم شرح سودی از بر حافظ هست که میدونید شاید جالب باشه که نخستین شرح در واقع یا تفسیر حافظ در این منطقه و به قلم سودی بوسنوی تهیه شده و این خودش نکته بسیار مهمی است و در تاریخ ادب فارسی ماندگاره که نخستین شرح بر حافظ از قلم صوفیان منطقه بالکان و که در واقع سودی بوسنوی یا بوسنیایی هست انجام شده. نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم در این مقدمه این که اسلام در بالکان عمدتاً یک ماهیتی بر مبنای تصوف داره و با فرقه های تصوف اینجا بیشتر گسترش پیدا کرده. اولین صوفیان عثمانی که در این منطقه رشد کردن نقشبندی ها بودند و مراکز شناخته شده‌ای در منطقه بوسنی و مقدونیه تأسیس کردند و یکی از مهمترین فرقه های تصوف در این منطقه بکتاشیه هست که فرقه منسوب به حاج بکتاش ولی از بزرگان تصوف در قرن 13 که خب چنانکه که میدانید از در واقع نیشابور و
خراسان امروزی رشد کرد و به منطقه بالکان و به ویژه هم اکنون هم در مناطقی از آلبانی در واقع نفوذ داشته و همچنان پابرجا هستند. بختیاشی در قرن 18 میلادی در امپراتوری عثمانی بیشترین نفوذ رو در واقع داشته. به عنوان نکته پایانی در این بخش با خدمتتون عرض بکنم که ورود تصوف در منطقه بالکان به پیش از حضور عثمانی میرسه، یعنی در جریان حکومت سلجوقیان این فرقه ها کم کم و کما بیش در این منطقه رشد کردن. با حضور عثمانی جریان تصوف و فرقه های صوف یعنی در این منطقه گسترش و تثبیت پیدا میکنه و در طی مدتی هم که در واقع در حدود 5 قرن در اینجا مسلط بوده، این فرقه ها به فعالیت خودشون ادامه میدادن. پس از فروپاشی عثمانی در میانه قرن 20 که با تشکیل دولت‌های سوسیالیست کمونیستی ایجاد شد و همچنان که میدونید ممنوعیت‌های مذهبی بسیار شدیدی گذاشته بودند، مدت شاید 40 سال رنگ و بویی از مذهب در این منطقه وجود نداشت تحت حکومت‌های کمونیستی، اما همچنان این فرقه ها در خفا به فعالیت‌های خودشون ادامه دادن و ریشه های آنها همچنان حفظ شد. من اجازه بدین که این قسمت سخنرانم رو به اتمام برسونم و درخواست کنم از سرکار خانم و استادم سرکار خانم دکتر اما که بقیه سخنرانی رو ایشون ارائه بفرمایند. از حوصله شما متشکرم. ممنونم آقای دکتر. من فقط 1 دقیقه میخوام بگیرم از همه دوستان، خواهشمندم که بعد از سخنرانی خانم اما تصویرهای خودشون رو روی صحن بذارن، یعنی خودشون تشریف بیارن تا یه عکس دست جمعی بگیریم. ممنونم. سپاسگزارم از دعوت شما برای این کنفرانس مهم. متشکرم. خوش حالم که امروز شب شما هستم، یعنی اینجا صبح است، یعنی صبح بخیر، روز بخیر. Good morning or good afternoon, everyone, and I will continue in English because we have a lack of time, so I think I will be faster, definitely in English. As you know, it is morning here, but anyway, good morning and good day to everyone, and thanks for the opportunity to join this very important conference and to have acquaintance with all of you. And I hope that we will continue our cooperation in the future very successfully. I'm sorry, Professor Kazmi, is there any chance to share a screen? I would just like to show, if not, never mind, really. What I wanted was to show one picture to all of you, but it doesn't matter, really. What I wanted to say, and my dear colleague, Professor Safari. Excuse me, madam, please share your presentation if you want to share the. Okay, thank you. I would. I'm sorry. I just didn't realize that the titles are in Turkish, but we have Turkish colleagues here, so I'm sure that you don't mind. And this is the map of the Balkans, but it is not really what I wanted to show to you. Yeah, this is the Balkans, some of the beauty of the Balkans. So what I wanted, well, my dear colleague, Professor Safari, has already gave the introduction, and it is really quite true, and the historiography has already established it as a fact that the Sufi orders had a really important role in spreading of Islam in the Balkans, and what is really very important in a peaceful way. So it was not spreading by force, but in a very peaceful way.
But we have in the Balkans, we have some regions which are very influenced by the Sufi orders and some others which are not. And we're now speaking from Belgrade, Serbia, and Sufi orders, even during the Ottoman times in Serbia, were not as influential as they were in Bosnia, for example, or so today's Albania, Kosovo, Western Macedonia. Now there are some Sufi orders in South Serbia as well, but they're really not that much, well, even in the numbers and in impact, they're not that influential. So which order was really the most influential in the Balkans? We already spoke about many orders here, and I must admit my favorite, which is Mevlevi and Mevlana and his poems. But I would like just in 5 minutes to point out to another order, which was most important in the Balkans, and that is a Bektashi order, which is by many scientists much more close to the Shia Islam than to the Sunni, although Sunni Islam was the official in the Ottoman Empire. And the good example for the Bektashi order in the spreading of Islam is Albania of today. And well, because the Albanians, they did not have their national state before the Ottoman conquest. Unlike Serbia, unlike Bulgaria, unlike Byzantine Empire, there was no state of Albania. Albanian state was established in 1912. So, however, during the Ottoman rule, the Albanian population had entered the Ottoman army and administration and therefore converted into Islam. According to the Ottoman census books, their massive conversion began with the end of the 16th century, and it went on rapidly during the century to follow. So the activities of the dervishes contributed a lot to the conversion of the Albanians. And also in Albania, there are still many Bektashis even today. The Bektashi order had huge impact on the Albanian culture, and one of the very important writers, Naim Frasheri, was follower of the Bektashi order, and he's the most famous poet of the Albanian Renaissance of the 19th century. He is a national poet, but also a leading figure of Albanian national movement. And he transferred the mystical and religious messages as political as well. And many of his poems were set to music and dance, and they're still used by the Albanians today. So Albania has stayed the center of the Bektashi order, since we all know that the all tarikats, all orders were banned in Turkey in 1925. So the Bektashi order and its center moved to Albania, since the head figure was Albanian. And Albania had stayed the center of the Bektashi order until the decree issued by the autocratic leader of Albania, Enver Hoxha, in 1967, banning all religious communities and their activities on the territory of Republic of Albania. Thus, Albania became the only atheist country in the world. At that moment, the center of the Bektashi order moved from Albania to a neighboring region of Kosovo and Metohija, populated by the Albanians, and at that time, part of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.
also the followers of the Bektashi order could have been found among the Albanians living in Western Macedonia, and it was also part of Federative Republic of Yugoslavia, as I suppose we all know. And it should be mentioned that after the end of the Second World War and the establishment of communist regime both in Albania and Yugoslavia, the position of all religious communities was about to change. Although they were tolerated in both countries in Albania until 1967, as we said, the interference of the state organs and especially organs of the Communist Party could be traced. The religious communities, Bektashis included, were also interesting for observance by the intelligence and security services of both countries. However, it ended in Albania in 1967, while in Yugoslavia they continued to be tolerated, although not always accepted with sympathies. Also, the Bektashi order has great significance in Western Macedonia, and that's what I really wanted to show it to you. This is one of the most beautiful and most well-preserved Bektashi tekes in the whole Balkans. Is Arvati Baba tekesi in the time of Tetovo, Kalkandelen in Turkish, in Western Macedonia. And it was really established in 1538, and it still exists. And as you can see in these pictures, it is really beautiful with a beautiful garden around it. There are many legends about its founder and owner. Unfortunately, we do not have time for that right now. So I just wanted, but it is sure goes to the time of Sultan Suleiman the Magnificent. One legend said that he fell in disfavor with the Sultan. The other said and that he just wanted to go somewhere where it is very calm. Anyway, he came to Kalkandelen, Tetovo, Western Macedonia today, and this teke is still active. That is very important to say, and many people all around, mainly Balkans, are coming here at least to have a tea in this beautiful garden. So let's say that at the Balkans today, the tarikats are not as important as they used to be in the Ottoman times, but they still exist and are still a part of religious life of the Balkan countries. Thank you, Mutashakkiram. متشکرم از آقای دکتر سفاری و سرکار خانم دکتر اما که در مورد فرقه بکتاشی به ما آگاهی دادند. من از آقای دکتر فرهاد درودگریان دانشیار زبان و ادبیات فارسی تصویر ले लो. خانم اما اگر تشریف دارین بیایید روی صفحه. خانم اما و جناب آقای دکتر سفاری عذرخواهی میکنم. بفرمایید خانم دکتر، در خدمتتون هستم. خیلی ممنون، شما رو زیارت کردیم و صحنه سر شما رو. متشکرم. آقای دکتر شکراللهی، بوته های سرسبز پشت سر آقای شکراللهی رو اگر
نداشته باشیم که خوب نیست. آقای دکتر شکراللهی فکر میکنم که الان شاید حرف ما رو گوش نمی کنن، صدای ما بهشون نمیرسه. برحال کسانی که هستن ما خدمت نه هستیم. دوستان خواند عکس بگیرن. خانم دکتر شاهده از همکارانی عزیز ما هستند که دارن کمره خودشون رو روشن میکنن. خانم رمشا لطف بفرمایید عکس بگیرید. تصویر بله. ممنون دوستان، خیلی زحمت کشیدین. میخواستیم چهره های زیبایی شما رو تو عکسای خودمون داشته باشیم به صورت دست جمعی. ممنونم. خانم دکتر فلیح کاظمی. دانشیار بله خانم. بله خانم دکتر حدادی. اگر اجازه بدید من یک سلام و درود خدمت میهمانان ارجمند داشته باشم و یه عذرخواهی به خاطر عدم حضور آقای دکتر درودگریان. خواهش میکنم بفرمایید، در خدمت هستیم. سلام و درود و مهر عرض میکنم خدمت همه میهمانان و استادان ارجمند و سپاسگزاری میکنم از سرکار خانم دکتر فلیح زهرا کاظمی وجود و حضور و تفکرشون سراسر صلح و حاکی محبت و عرفان هستش و من برای نشست و همایش هم در صلح و برقراری پیوندهای دوباره رو دیدم و از این بابت از خانم دکتر کاظمی بابت برگزاری این نشست ارزشمند بسیار سپاسگزاری می‌کنم. سلام و درود عرض می‌کنم خدمت رایزن محترممون در اسلام آباد جناب آقای خزایی و سرکار خانم دکتر جابری نصر، جناب آقای دکتر سفری، جناب آقای دکتر شکراللهی و سایر استادان ارجمند، دکتر اخلاق آهن و دکتر نعمت یلدریم که بسیار تا اینجای نشست سخنرانی‌های ارزشمند بهره برد و عذرخواهی کنم دکتر گریان متاسفانه به اومرون مبتلا شدن، اصلا صدایشون نمی اومد و صدایشون نمی اومد که در سخنرانی کنن. به خاطر همین عذرخواهی کردند و انشاءالله تو در نشست‌های بعد خدمت خانم خواهیم بود. فقط خواستم که بیت مولانا به واسطه خدمت استادان ارجمند تقدیم کنم. اون هم اینه: یا تا قدر یکدیگر بدونیم تا ناگه ز یکدیگر نمانیم، چو مؤمن آینه مؤمن یقین شد، چرا با آینه ما رودانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. فتون قل اعوذ قل هو الله، چرا عشق همگر نخوانیم. غرضها تیره داد را، قدها را از دل نرانیم. در هر حال تنها راه نجات بشر ویژه در شرایط فعلی که بر آن حاکمه صلح با نگرش عرفانی هست و این صلح حاصل نخواهد شد مگر اینکه فردی رو که ما به نام عارف مینامیم که این عارف در واقع طبق آنچه که سعدی دیگر بزرگ مطرح کردن در واقع متفاوت با عالم و عابد و صوفی. سعدی هم عالم و عابد و صوفی طفلان رهن
مرد هست جز عارف ربانی نیست و کسی که عارفه، حالا طبق در واقع صحبت‌هایی هم استاد ملکان درباره موضوع تنها صلح جهان نوشت ارمیز دارن، هست که عارف کسی هستش که در واقع به این ادراک رسیده، ادراک موجود یگانه یا ادراک یگانگی موجودات، در واقع وحدت در کثرت و اون چیزی که ما در پشت همه دیده‌های جهان تنها یک وحدت رو ببینیم و کسی که در بین همه قدرت‌ها تنها وحدت رو درک کرده و وحدت یعنی ادراک و یگانگی موجود، کسی که به این مرتبه رسیده باشه عارف نامیده میشه. و خاطر همین این فرد شخص صلحجو و آشتیجو چون به راز مهم هستی دست پیدا کرده. در واقع کلمه عرفان در از کلمه یونانی میستیسیسم گرفته شده، موسو یعنی به دهان پر از آب سخن گفتن، این معنی رو، یعنی در این ریشه این کلمه کسی با دهان پر از آب خواهد سخن بگه. آیا امکان وجود داره کسی که دهانش پر از آب باشه میتونه صحبت بکنه؟ کسی هم که عارف هسته یک راهی رو پیدا کرده، با رازی شناخته که اون راه اونقدر عظیم و بزرگه که نمیتونه با اون راز یه سخن بگه و این راز همطور که گفتم خدمتتون ادراک وحدت در کثرته. امیدوارم که در واقع راهبتون به این نگرش عرفانی بسیار بسیار سطح دست پیدا کنید و تا این صلح در درون فرد ایجاد نمیتونه با عالم هستی در صلح و یارا زندگی کنه. پس در این خاک در این مرعه خاک جز مهر جز عشق دگر تخم نکن. سپاس و مهر و درود. خیلی ممنونم خانم دکتر. من از خانم دکتر جابری نصب استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تهران خواهش مندم در مورد وبینار امروز نظرات خودشان را ابراز بفرمایند. بسیار خلاصه در مطالب خدمت میهمان ارجمند عرض کرده بود. ممنونم خانم دکتر حدادی، زحمت کشیدین و بالخصوص در این حالت که برای شما و آقای دکتر مریض هستین، انشالله که کسالت شما زود بره و ما بیشتر بتونیم از حضور شما و آقای دکتر استفاده کنیم. خیلی زحمت کشیدین. جابری نسب، ما در خدمت شما هستیم. اول سلام و بعد سلام و سپس سلام، با هر نفس ارادت و با هر نفس سلام. باید سلام کرد و جواب سلام شد، بر هر کسی که هست از این هیچ کس سلام. فرقی نمی کند که کجایی است لهجت، اترک سلام، کرخ سلام، عرس سلام. سلام و درود و عرض ادب و احترام خدمت استادان و حضار محترم. سپاس و تشکر از بخش فارسی دانشگاه السی بانوان لاهور برای برگزار وبینار بین المللی تاثیر عرفان در ایجاد صلح و آرامش در جامعه. سپاس ویژه خدمت خانم
دکتر سید زهرا فلیحه کاظمی، رئیس محترم بخش فارسی دانشگاه السی بانوان لاهور که در این شرایط سخت کرونایی، اومیکرون و هزار تا چیز دیگه از انجام این برنامه‌های این چنینی استقبال میکنن، حمایت و پشتیبانی میکنن. سپاس خدمت تمامی دستاندرکاران که هماهنگی این برنامه در ید با کفایت آنها بود و اسباب دیدار مجازی دوستان را در این برنامه فراهم آوردند. برای من حضور در این جلسه افتخار بزرگی هست و مایه خوشحالی در مقام سخن گفتن و سخن شنیدن از صلح و آرامش در دامن عرفان. در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرد، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری. ساقی به مژدگانی عشق از درم درآی، تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری. در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی است، آن به که از این گریوه سبکبار بگذری. سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج، درویش و امن خاطر و کنج قلندری. یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است؟ ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. من نرگس جابری نسب هستم از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. سخن من درباره صلح و دوستی در سلامان و ابسال جامی است. من با کمک همکارانم این کار رو انجام دادم، خانم شیرین احمدیان، و تلاش ما در این مقاله بر این بود که پیام صلح و دوستی رو که در سلامان و ابسال جامی نهفته است این رو خدمت شما عرضه کنیم و همینطور دغدغه جامی رو در برقراری صلح و جامعه آرام. در این راستا به این پرسش کلیدی پاسخ دادیم، سعی کردیم که پاسخ بدیم نماد صلح در مثنوی سلامان و ابسال جامی به چه اشکالی مطرح شده. برخی از واژگان در لغتنامه‌ها در کنار واژه صلح و دوستی ذکر شدن، مثل دوستی، محبت، عشق، و لازمه صلح رو امنیت و آزادی گفتند. دوستی از رهاوردهای صلح است و دو کلمه صلح و سلام هر دو به معنی آشتی و صلح به کار رفتند که در مقابل جنگ و دعوا قرار دارند. خب من مطلب مفصلی نوشتم، فکر میکنم که فرصت چندانی ندارم، پس اون نکته های اصلی رو خدمتتون ارائه میکنم. 7 اورنگ از آثار نورالدین عبدالرحمن جامی هست، ملقب به خاتم الشعرای سبک عراقی در قرن نهم، شامل 7 منظومه در قالب مثنوی هست که 3 تاشون عاشقانه هستند: یوسف و زلیخا، لیلی و مجنون، سلامان و ابسال، و 4 تای بقیه عرفانی و تعلیمی هستند: سلسلة الذهب، صبحة الابرار و تحفة الاحرار و اسکندرنامه یا خردنامه اسکندری. این 7 منظومه به تقلید از منظومه های نظامی سروده شدند. اغلب در اون مایه هاشون عشق و عرفان هست و جامی از صوفیان نقشبندیه بوده است و در کنار سایر عرفا تمام تلاشش بر این بود که با اشعار خودش و با منظومه‌های خودش در کنار سایر آثار عرفانی که از خودش بر جای گذاشته است صلح و دوستی رو ترویج کنه و تمامی عرفا در کنار همه آثاری که از خودشون بر جای گذاشتن این دغدغه اصلیشون بوده. حتی زمانی که جنگ بوده با ترک مکان خودشون و ترک جنگ تلاش کردند که صلح و دوستی رو ترویج کنند و در آثار خودش جامی از اصطلاحاتی که استفاده کرده
تلاش کرده است این صلح و دوستی رو در واقع ترویج کنه. در سلامان و ابسال ما یه حکایت اصلی داریم و در کنار این حکایت‌های فرعی ذکر میشن که این حکایت‌های فرعی هم در جهت رسیدن جامی به اون اهداف اصلی خودش است که حالا بحث صلح و دوستی رو ما از این منظومه برداشت کردیم. حکایت اصلی این هست که دو تا شخصیت اصلی داره، سلامان و ابسال. سلامان فرزند پادشاه هست و ابسال دایه سلامان هست که به مراقبت از سلامان میپردازه و در کنار مراقبت از سلامان با قد کشیدن سلامان، دختر جوانی هست ابسال که با قد کشیدن سلامان علاوه بر عاطفه‌ای که به لحاظ مادری در او شکل میگیره و سبب مراقبت از سلامان در او ایجاد میشه، عاطفه دیگری هم در او شکل میگیره و کم کم علاقمند میشه به خود سلامان. این علاقه رو به سلامان منتقل میکنه و یک عشقی در بین این دو نفر ایجاد میشه و پادشاه متوجه میشه که ارتباط مادری که بین ابسال و سلامان بوده است شکل دیگری داره به خودش میگیره و کم کم متوجه این مسئله میشه، احساس خطر میکنه، سلامان رو متوجه میکنه. اما سلامان هم که به سبب این ارتباط دچار این عشق شده بود تلاش میکنه که این ارتباط رو حفظ کنه، به طوری که با ابسال تصمیم به فرار میگیرن، به جزیره میرن، در اون جزیره به زندگی خودشون ادامه میدن و پادشاه تلاش میکنه با کنترل دورادوری که از سلامان داره سلامان رو متوجه ارتباط نادرستش بکنه و به هر حال دو نفری تصمیم میگیرن به خودکشی و خودشون رو در آتشی که برقرار میکنن در این آتش شعله‌ور میکنن و با امدادهای غیبی که پادشاه داشته است تلاش میکنه که سلامان رو از این آتش به سلامت خارج کنه. در کنار این حکایت اصلی که جامی در سراسر داستان داره استفاده میکنه از حکایت‌های فرعی که این حکایت‌ها رو در واقع از شیوه عرفان داستان در داستان استفاده میکنه برای حرف اصلی خودش. اما خواننده بازوق میتونه با ارتباطی که بین خودش و این داستان‌ها و داستان اصلی ایجاد میکنه در کنار مفاهیمی که قرار هسته از جامی بگیره اون مفهوم صلح و دوستی و دعوت به صلح و دوستی رو هم دریافت کنه که من این در واقع مفاهیم رو اومدم یه دسته‌بندی کردم و این در حقیقت مفاهیم رو آمدم استخراج کردم که سعی میکنم خیلی خلاصه برای شما بازگو کنم. جامی برای تشویق خوانندگان و پیروان خودش به ایجاد آرامش، امنیت و صلح و دوستی تلاش بسیاری داره. از عدل و عدالت، امنیت، محبت و عشق به عنوان نمادهایی از صلح و دوستی در این منظومه استفاده میکنه که اولین در واقع نماد رو من صلح گرفتم. یک حکایتی در کنار این حکایت ها مطرح میکنه جامی و در اون حکایت اشاره میکنه به دو دسته از انسانی که در این حکایت حضور دارند. یک دسته در حقیقت فرزندان اون فرد اصلی هستند که راوی داستان هست و دوم غلامانش هستند. برای نامگذاری فرزندان راوی از حیواناتی که مظهر درندگی هستند مثل گرگ و شیر استفاده میکنه و برای خدمتکارانش از نام حیواناتی استفاده میکنه که مظهر امنیت و آرامش هستند و به این طریق میاد نمودهای صلح رو ارائه میکنه. جامی در حکایت اعرابی که بر فرزندانش نام حیوانات درنده گذاشته بود و برای غلامانش نام حیوانات چرنده و اهلی توضیح میده که فرزندان برای جنگ با دشمن هستند و غلامان برای خدمتکاری و تداعی امنیت و آرامش در داخل خانه. گرگ باید قهر دشمن را و شیر تا بود بر کشتن دشمن دلیر، بهر خدمت بره به یا گوسفند
تا ز فعل او نیابد کس گزند. منظور این است که حیوانات اهلی در صلح و دوستی به کار می آیند و به کسی گزند نمی زنند. پس انسانی که دارای صفات این حیوانات باشد سزاوار خدمت کردن است و می توان در جوار او به آسودگی و امنیت زندگی کرد. از سوی حیوانات وحشی که در خدمت انسان باشند رو در روی دشمن می ایستند و دفاع می کنند و آن هم به نوعی مایه آرامش و ایجاد صلح است. زیرا دشمن با دانستن اینکه در لشکر افراد با قدرتی هستند فکر حمله به سرش نمیزنند. پس برای ایجاد آرامش و آسایش به خدمتکارانی با طبع گوسفند یعنی آرام و گوش به فرمان و فرزندان و نزدیکانی با طبع گرگ نیاز است. البته گرگ در مقابل دشمن منظورشه. همچنین شاه و حکیمان سلامان را نصیحت می کنند اما به زور متوسل نمی شوند. در انتهای این حکایت جامی ابیاتی رو در ارتباط با سلامان و ابسال میگه. حتی با ابسال رفتار بدی ندارند و تنها سعی میکنند سلامان رو با آگاهی دادن از او دور کنند و این نشان دهنده روحیه صلحجویی اوست. نماد دوم عدالت هست. صلح و صفا در جامعه حاکمه که عدل در اون گسترده باشه و عدالت به نوعی در مفهوم برابری و مساوات است و همین عدالت موجب گسترش صلح میشه. اینجا یه حکایتی باز نقل میکنه جامی و در این حکایت پادشاهی هست که تلاش میکنه با ایجاد عدالت و امنیت در بین افراد جامعه اون صلح و آرامش رو ایجاد بکنه. آن کرم خاصه که حکمش شامل است وان وجود پادشاه عادل است. شاه عادل نیست جز ذل اله، خلق را ذل اله آمد پناه. هرچه ذات شخص از آن سرمایه است پیش دانا مثل آن در سایه است. جامی با ذکر این که حاکم عادل سایه خداست میگوید که در سایه نباید خار نگریست زیرا عکس صاحب سایه است و صفات او را داراست و از حاکمان عادل فر الهی آشکار می شود. جامی در ابتدای داستان سلامان و ابسال میگوید حاکمی که خود حکیم نیست و رایزن حکیمی هم ندارد عادل نیست و به جای عدل ظلم می کند و همین ظلم در جامعه و کشور ایجاد ناامنی و اغتشاش می کند و صلح از این جامعه رخت بر می بندد. خالی از نعت و نشان عدل و ظلم فرق نتواند میان عدل و ظلم. ظلم را بندد به جای عدل کار، عدل را داند به جای ظلم آر. عالم از بیداد او گردد خراب، چشم سار ملک دین از وی سرا. و عشق نماد دیگری است که نشان صلح و آرامش و امنیت در جامعه می شود. جامی در منظومه سلامان و ابسال به توصیف عشق مجازی و حقیقی همراه با حکایت‌هایی می‌پردازد. همچنین در معارف و اسرار عشق معنوی و در اینکه مجاز قنطره حقیقت است سخن میگوید. جامی معتقد است صلح و صفا و صداقت در سایه ایمان به خدا و عشق الهی به وجود می آید، زیرا سرمنشأ همه کائنات عشق است و عشق به خدا هم منشأ همه عشق است. جامی عشق را به باغی تشبیه می کند که عاشق از میوه های آن بهره‌مند می شود و سرانجام به جهانی رو می کند دور از جنگ و سرشار از صلح. من نتیجه گیری بحث رو هم در 2 دقیقه ارائه میکنم. صلح و دوستی در مثنوی سلامان و ابسال جامی به صورتهای گوناگونی مطرح شده. از نظر جامی همه کائنات به واسطه عشق به وجود آمدند و محصول تجلی ذات الهی هستند. پس انسان به عنوان جانشین خدا باید در ایجاد صلح و دوستی میان همه موجودات و کائنات بکوشد. عشق وجه مشترکی است میان مخلوقات. به همین سبب
انسان میتواند به مدینه فاضله ای دست پیدا کند که در آن همه افراد انسانی با هم برابر باشند و به سبب همین برابری در صلح و آرامش و بدون هیچ جنگی با هم زندگی کنند. وحدت، دوستی، امنیت، عدالت، آشتی، عشق و آرامش تداعی کننده صلح هستند و به عنوان نمادهای صلح به کار می روند. عشق به عنوان نماد صلح میان انسان و سایر موجودات و میان انسان و خدا آشتی ایجاد می کند و یادآور وحدت کائنات است. جامی در منظومه سلامان و ابصار بیش از هر چیزی از عشق سخن میگوید و یکی دیگر از مظاهر صلح عدالت است. جامی معتقد است عدالت در میان رعیت موجب برقراری صلح در جامعه می شود. جامی در این منظومه عنوان می کند که عدالت حاکم موجب عدالت ورزی در بین رعیت است و از این طریق مملکت به آرامش می رسد. از دیگر نمادهای صلح به امنیت هم اشاره کرده است که حاصل عدالت است. گرچه این واژه در منظومه سلامان ابصار دیده میشه، اما در کنار عدل به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن ذکری به میان می آید. دوست و دوستی نماد دیگری است که جامی با بسامد کمتری در این منظومه به کار برده. هر جا که آن را ذکر کرده البته نظرش به معشوق و یار بوده است. در عالم دوستی انسان باید یک رنگی و وفاداری حاکم باشه. محبت که همراه با عشق است واژه کمیابه، اما در مواردی دیده میشه. محب همان عاشق است و از محبت عشق تعبیر میشه و نمادهای صلح و دوستی در منظومه سلامان ابصار به روش مستقیم به صورت بیان واژه و توصیه به عمل به آن و به صورت غیر مستقیم در قالب حکایات بیان شده. جامی در مورد عدالت و ایجاد صلح و آسایش به طور مستقیم اشاره کرده و در مورد عشق و دوستی میان موجودات و خداوند به طرح مباحث وحدت وجودی پرداخته و از طریق ذکر حکایت ها به اون پرداخته است. من امیدوار هستم که انشاءالله صلح و دوستی در همه جهان پراکنده بشه و در همه جهان برقرار بشه، به این امید که یک روزی این به دیوارها برداشته بشه و ما بتونیم بدون هیچ دغدغه‌ای دوستان خودمون رو از نزدیک ببینیم و همه اینها میسر خواهد شد با همون صلح و دوستی و آرامش و انشاءالله کرونا هم برکنار بشه. از وقت و حوصله‌ای که به من دادید از همه شما سپاسگزارم. خیلی تشکر میکنم. خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که در کنار شما تونستم مطلب مختصری رو ارائه کنم. از همه شما سپاسگزارم. خیلی متشکرم. خانم دکتر، ما از حوصله شما تشکر میکنیم که شما سخنران آخرین این جلسه بودین، ولی چه خوب گفتید و ما همه استفاده کردیم. من واقعا موضوع جالبی بود برای من و هم برای دانشجویان عزیز ما، چون ما با دقت گوش میکردیم حرفای شما رو و خیلی لطف دارن دوستان عزیزی که از صبح تا الان همراه ما بودند و امیدوارم که جلسه امروزی برای عزیزانی که از راه دور تو این برنامه شرکت کردند هم برای اونها باعث استفاده باشه، هم برای ما و خودمون هم برای دوستی و برای ایجاد امنیت این دنیا بتونیم یه نقشی ایفا کنیم. و من از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم. واقعا وقت شما خیلی گران هست و من مدیون محبت شما همه عزیزان هستم، بالخصوص خانم حدادی که به هر حال حالشون خوب نبوده در این وبینار باز هم شرکت کردن و ما امیدواریم و دعاگو هستیم برای ایشون و همسر عزیزشون
من تشکر میکنم از جناب آقای خزایی، جناب آقای شکراللهی، جناب آقای اخلاقی آهن، جناب آقای سید صفاری که خانم دکتر ماریا اشتباه کرده بودند، اسمشون رو درست نبرده بودند. از طرف ایشون من عذرخواهی میکنم. خانم ایما، آقای یلدرم، آقای دکتر حجت الله، جناب آقای احسان ندیم گورایا که از یه دنیای دیگه هستند و واقعا ایشون تو دنیای زبان فارسی که اومدن و هر روز ایشون لذت میبرن، یه چیز جدیدی یاد میگیرن. خانم دکتر که خیلی زحمت میکشن، خانم دکتر نرگس و یہ استاد ایشون شدن. सर मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ कि आप एक बिल्कुल अलग दुनिया से हैं और हमारी दुनिया में शामिल हो गए हैं फारसी बोलने वालों की, तो हम आपका खास शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पूरी तवज्जो से हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और हमें ये मौका फराहम करते हैं कि कुछ अच्छी चीजें आपके साथ शेयर कर सकें। در آخر من جوری که خانم دکتر میفرمودن، ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست، علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. امیدواریم که خدا یه لطفی به حق این دنیا مزید اضافه داشته باشه که ما بتونیم با چند کلام خودمون نزدیک همدیگه باشیم، یه دنیای زیباتر ایجاد کنیم، یه دنیایی که در اون امن هست. و من خودم از خدا تشکر میکنم که یه مسئولیتی به من داده شده که هر دفعه یه برنامه تو من دارم یا تو دانشگاه داره، امنیت برای یه جامعه در اون وجود داره. من از تک تک عزیزان گروه خودم تشکر میکنم که همیشه به صدای من لبیک میگن و همیشه کنار من هستن. از بنیاد سادی، از خانه فرهنگ لاهور، از خانه فرهنگ ترکیه که انشالله دوستان فردا حضور دارن تو این برنامه، از خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در هند که جناب آقای شکراللهی اونجا حضور دارن و ما از راه دور از ایشون استفاده میکنیم، و از همه دانشگاه ها که به هر حال اساتید اونها با ما شریک هستن. تشکر ویژه دارم خدمت همه شما عزیزان. انشالله که باز هم از این فرصت ها ایجاد بشه و اون برنامه‌ای که ما داریم که حضوری شما رو زیارت کنیم، انشالله در شهر لاهور در خدمت شما باشیم. ممنونم از طرف من. فعلا خداحافظ. خدا بسیار ممنون.